All the students, please come fast in the classroom. Now I request our today's resource person, Mr. Milind Chavan, to enlighten us with his graceful words. Please, a round of applause for our resource person. नाही आता पीपीटी नाही मध्ये जेव्हा सांगितलं हा सांगतो मी हो 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 can we start now? Yes, all of you are ready? Okay, so good morning, friends. I'm really happy and it's my great pleasure to deliver this keynote address in this symposium organized by Maratha Vidya Prasarak College of Social Work. And of course, we all know the issue that it is on sustainable development goals and gender diversity for inclusion, inclusion for development. So I express my sincere gratitude towards the organization and thank you for my generous introduction. We all are familiar with what are the sustainable development goals that we call it SDGs. And if we go to the United Nations website, we know that there are total 17 SDGs, एकूण 17 sustainable development goals आहेत, and totally there are 169 targets. And these targets are part of a transformative agenda. So it is called as a transformative agenda. And the deadline to complete this agenda is 2030. And this agenda is adopted by almost all the members of United Nations. That is 193 members of United Nations. म्हणजे जगातल्या सर्वच देशांनी हा अजेंडा मान्य केलेला आहे असं दिसतंय. And this agenda came into effect on 1st January 2016. And now we are in 2023. So almost 7 years have gone. And now we have to evaluate where we are. आपण ज्याला सिंहावलोकन म्हणतो की कुठे आपण आहोत या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलच्या संदर्भात. अँड स्पेसिफिकली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. So the United Nations website mentions further that at the core of this global agenda for 2030 is the principle of universality. सार्वत्रिकता किंवा काय वैश्विकता म्हणूया आपण, हे तत्व त्याच्या मागे आहे. अँड लिव्ह नो वन बिहाइंड, कोणालाही मागे ठेवायचं नाही. कोणालाही म्हणजे कोणालाही मागे ठेवायचं नाही, माणसांना. And development in all its dimension must include all people everywhere and should be built through the participation of everyone, especially the most vulnerable and marginalized. We have to underline this sentence. आपल्याला हे वाक्य अधोरेखित करायला पाहिजे की मोस्ट व्हल्नरेबल अँड मार्जिनलाइज्ड, जे सर्वाधिक दुर्बल, वंचित आणि सीमांतिक समूह आहेत, अशा समूह मागे राहणार नाहीत असं आपल्याला बघायचं आहे. And this comprehensive agenda recognizes that it is no longer sufficient just to focus on economic growth, but on fairer and more equal societies and a safer and more prosperous planet. म्हणजे ज्या प्रकारच्या काय समान संधी असल्या पाहिजेत, सुरक्षित असा हा ग्रह, पृथ्वी हा ग्रह असला पाहिजे, असं अतिशय उदात्त
असं विचारधारा यामागे आहे. सो इफ वी रीड आउट द व्हॉट आर द sustainable goals, just I'll read out that no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education. Fifth one we are talking more about in this symposium is gender equality, linga bhav samanata, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequality. This is one we have to highlight this again, and later I'll talk a little more about it. Sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, and the last one is partnership to achieve the goals. Partnership between the state parties or the nations on the in this world. So these 17 goals we have, and you all know that all these goals are interconnected or interlinked with each other. Suppose we talk about, say, good health and well-being. सो गुड हेल्थ अँड वेलबिंग याच्याबद्दलचं आपल्याला बोलायचं असेल तर स्त्रियांचं गुड हेल्थ अँड वेलबिंग याच्याबद्दल अजून बोलायला लागतं, बिकॉज विमेन गेट विमेन आर ऑफकोर्स दिस इज इन्स्ट्रुमेंटल अप्रोच आय विल से, म्हणजे काय म्हणूया इन्स्ट्रुमेंटल अप्रोच, साधनवादी दृष्टिकोन ज्याला आपल्याला म्हणता येईल. पण आपला साधनवादी दृष्टिकोन असता कामा नये. We should not have instrumental approach. Instrumental approach काय म्हणतो तर स्त्रिया या उद्याच्या माता आहेत म्हणून त्यांना सकस आहार पाहिजे. So are we agreed with this instrumental approach? No. She is a human being and everyone on this planet is a human being, and therefore we have right to food, right to water, etc., etc., right to education. Purvi, in the 19th century, it was argued that women are tomorrow's mother and therefore they should get education. स्त्रिया या उद्याच्या माता आहेत म्हणून त्यांना शिकवा, असा युक्तिवाद केला गेला, जो तेव्हा योग्यच होता. In this context that was a good argument. But if we are now 21st century, we should not say these words and we should not have this instrumental approach. म्हणजे स्त्रिया उद्याच्या माता आहे किंवा उद्या त्या त्यांच्या मुलांना शिकवतील म्हणून त्यांना चांगलं शिक्षण द्या, असा आपला अप्रोच असला पाहिजे का? नाही. त्या माता बनतील किंवा नाही बनणार, दे चॉईस, त्या ठरवतील. आणि पण मग बिकॉज राईट टू एज्युकेशन इज एव्हरी ह्युमन्स राईट, प्रत्येक व्यक्तीचा तो हक्क आहे गुड क्वालिटी एज्युकेशन मिळणं हा. तर त्यामुळे एव्हरी दिस SDG is interconnected or interlinked with each other. Instrumental approach, if we take some examples of instrumental approach, म्हणजे समजा instrumental approach साधनवादी दृष्टिकोनाची काही उदाहरणं घ्यायची म्हटली तर काय दिसतं, म्हणजे उदाहरणार्थ आपण टीव्ही सिरियल्सचं उदाहरण घेतलं तर त्याच्यामध्ये काय दिसतं की ज्या आदर्श नायिका असतात त्या खूप सुगरण असतात, आणि ज्या वाईट बाया असतात, खलनायिका असतात, त्यांना साधा चहा पण करता येत नाही. आणि मग ह्या आदर्श बायांना का सन्मान मिळाला पाहिजे तर त्या चांगल्या सुगरण आहेत, त्या मुलांची मनं पण सांभाळतात, त्या सासू सासऱ्यांची सेवा पण करतात वगैरे वगैरे. म्हणजे आता नाशिकमध्ये आपण आहोत म्हणून मला सुंदरा मनामध्ये भरलीचं उदाहरण आठवतंय. काय त्याच्यामध्ये, लती ही जाड आहे पण ती जाड आहे तरी तिला सन्मान का मिळाला पाहिजे, कारण ती सुगरण आहे, कारण ती मुलांशी नीट वागते, कारण तिला बालमानसशास्त्र कळतं, कारण ती सगळ्यांची सेवा करते, कारण ती मनमिळाऊ आहे. म्हणजे कुठल्या सिरियलमध्ये तुम्हाला सापडेल की ती काळी आहे पण ती सुगरण आहे. सो दिस इज इन्स्ट्रुमेंटल अप्रोच, हा साधनवादी दृष्टिकोन आहे. आपलं म्हणणं आहे की ती काळी आहे का गोरी आहे का जाड आहे का बारीक आहे का काय, हा प्रश्नच नाही. शी इज अ ह्युमन बिंग अँड देअरफॉर शी हॅज अ राईट टू एज्युकेशन, राईट टू हेल्थ, एक्सेट्रा. तो साधनवादी दृष्टिकोनाला आपला नकार असला पाहिजे. म्हणजे लतीचं उदाहरण, नाशिक मखमलाबाद, मला सारखं ते आठवत राहतं की लतीला कधी पण विचारलं ना, तिची जाव उंडगी दाखवली अर्थातच. आणि ह्या बायनरीज, यु नो, व्हॉट वी कॉल्ड इज इट बायनरीज, म्हणजे परस्पर विरोधी टोकं,
की जी आदर्श नायिका असते ती एकदम अतिशय आदर्श, सुगरण वगैरे, मनमिळाऊ वगैरे वगैरे, म्हणजे आदर्शाचा एक असा जणू काय म्हणजे तारा किंवा काय काय म्हणता येईल ते म्हणा. आणि दुसरी ती एकदम वाईट, म्हणजे अतिशयच वाईट, निर्बुद्ध वगैरे वगैरे. तर ती लतीची जाव जेव्हा म्हणते लते स्वयंपाक करायचा आहे, तेव्हा ती म्हणजे सगळा स्वयंपाक झाला वहिनी. म्हणजे जणू काय जादूची कांडी फिरवावी तसा सगळा स्वयंपाक झाला 5-6 माणसांचा. तर हे जे काय आहे की ती सुगरणे म्हणून तिला सन्मान द्या. दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड इज instrumental approach. Now we'll talk a little about development, because development is also a buzzword and we are talking about development. So what is development? विकास म्हणजे काय? तर ऑफकोर्स विकास हा खूप वेगळ्या दृष्टिकोनातून, थिअरायझेशन ऑफ डेव्हलपमेंट, देर इज अ लॉट ऑफ थिअरायझेशन ऑन डेव्हलपमेंट. खूप विकासाचं सिद्धांकन झालेलं आहे. पण याच्यामध्ये एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की इन लास्ट सेंचुरी वेन many of the colonies, India, as we know, that India was one of the colony of British, and not only British but Portuguese and some other Europeans, Dutch, म्हणजे डच होते, मुख्यतः इंग्रज होते, पण पोर्तुगीज पण होते आणि काय इतर काय काय पण होते युरोपियन लोक. तर सो द कॉलनीज गॉट इंडिपेंडन्स इन से 1940-50 ऑफ दॅट इरा, दॅट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी. 1940-50च्या सुमाराला अनेक देश स्वतंत्र झाले, वसाहती स्वतंत्र झाल्या. त्यावेळेला दॅट टाइम वेस्टर्न कॅपिटलिस्ट कंट्रीज दे हॅव डिसाइडेड दिस नोशन ऑफ डेव्हलपमेंट ऑर द डेफिनेशन ऑफ डेव्हलपमेंट. म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हेनरी ट्रूमन त्यांनी असं म्हटलं की आपल्याला जगातल्या सगळ्या देशांचा विकास करायचा आहे. आणि तो विकास कसा? तर वेस्टर्न कॅपिटलिस्ट सोसायटीज, पाश्चात्य भांडवलशाही देश जे आहेत त्यांच्या आधारावर आपल्याला हा विकास करायचा आहे, असं त्यांनी म्हटलं. बट व्हॉट अमर्त्य सेन looks at development, he argues that development should be linked with freedom. विकास हा स्वातंत्र्याशी जोडलेला पाहिजे. आणि विकासाची जी प्रस्थापित संकल्पना आहे, अवधारणा आहे, ती नाकारली पाहिजे आणि तो स्वातंत्र्याशी जोडलेला पाहिजे. आणि स्वातंत्र्य हिसकावणाऱ्या स्रोतांना दूर करणं म्हणजे विकास, असं अमर्त्य सेन म्हणतात. सो हा दृष्टिकोन आपण घेऊन जर भारतातल्या विकास नावाच्या संकल्पनेचं अनालिसिस केलं तर काय दिसेल आपल्याला माहितीच आहे. सो हिअर विकास म्हणजे तिकडे एसडीजीज मध्ये नॉट ओनली इकॉनॉमिक ग्रोथ असं म्हटलेलं आहे, बट व्हॉट इज आवर पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट डेव्हलपमेंट? वी नो हॅव्हिंग बिग हायवेज, airports, then high speed railway, bullet train, etc. etc. So here we see the contradiction. एसडीजीज मध्ये नॉट ओनली इकॉनॉमिक ग्रोथ असं म्हटलंय, पण इकडे विकास म्हणजे फक्त भौतिक विकास आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणं हाच विकास, असं परस्पर विरोधी चित्र आपल्याला दिसून येतं. So Nalini Vishwanathan is one of the theoretician, she theorized development, and what she says is विकास, development is a construct, म्हणजे विकास हे एक रचित आहे, रचलेलं आहे. We all know that gender is also a construct, रचलेलं आहे ते. तर development is also a construct, and there is no other good word. That's why she is using the word development. म्हणजे त्यांचा डेव्हलपमेंट ह्या शब्दालाच आक्षेप आहे, विकास या संकल्पनेलाच आक्षेप आहे. अँड ऑफकोर्स देर आर मेनी अप्रोचेस टू डेव्हलपमेंट, अँड आय एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स इन दॅट. देर इज अप्रोच ऑफ विमेन इन डेव्हलपमेंट. म्हणजे पहिल्यांदा विकासामध्ये स्त्रिया कुठे आहेत हा पहिल्यांदा प्रश्न विचारला गेला 1940, 50, 60 नंतर, म्हणजे हे गेल्या साधारण 70-80 वर्षामधलं हे आहे. सो वेर are there women in development, or is there a space available for women in development, असे प्रश्न सुरुवातीला विचारले गेले. Then there is a women in development, women and development, gender and development are some of the approaches. आणि हे जे approaches आहेत, of course we know that the divide that global north and global south, all you know about that. उत्तरेकडचे देश आणि दक्षिणेकडचे देश. उत्तरेकडचे देश मुख्यतः साम्राज्यवादी असे, मुख्यतः नॉट, म्हणजे प्रत्येक देश साम्राज्यवादी नाही उत्तरेकडचा, हे लक्षात घ्या. बट द साऊथ, ग्लोबल साऊथ,
जिसको कहा जाता है वो कॉलोनीज थे, साउथ अमेरिका, आफ्रिका एंड एशिया. तर हे जे देश आहेत दक्षिणेकडचे, हे ह्या देशांचा अजून एक वेगळाच दृष्टिकोन आहे. हे विड वॅड गॅड जे मी सांगितलं, विमेन अँड डेव्हलपमेंट, जेंडर अँड डेव्हलपमेंट, these approaches are especially developed by the theoreticians from north. And there is the southern feminists have developed one approach, development alternative for the new era. म्हणजे आफ्रिकेतल्या स्त्रियांचं विकासाचा दृष्टिकोन वेगळाच असेल, मराठवाड्यातल्या नाशिक जिल्ह्यातल्या स्त्रियांचा विकासाचा दृष्टिकोन वेगळाच असेल ना. त्यांना बुलेट ट्रेननी काय फायदा मिळेल असा त्यांचा दृष्टिकोन असू शकतो, जो या सगळ्या विकासाच्या अवधारणेमध्ये लक्षात घेतला गेलेला नाही. असंही कोणी म्हणेल की आता नाशिक कांद्याला हमी भाव मिळणं हे ह्याच्यात कुठे आहे? कुठेच नाही दिसत आहे. ॲग्रेरियन क्रायसिस, सरांनी मगाशी ॲग्रेरियन क्रायसिसचा उल्लेख केला, तो शेतीवरील अरिष्ट हा पण एक महत्वाचा मुद्दा आहेच आहे. त्याचाही आपल्याला विकास करायला लागेल, बिकॉज अराउंड 60% ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन ॲग्रिकल्चर सेक्टर. आपल्याला माहिती आहे की 60% भारतातले लोक हे शेतीच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. तर त्यामुळे विकास म्हणजे फक्त भांडवली विकास, कॅपिटलिस्ट डेव्हलपमेंट, याला सुद्धा प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. So first world countries, second world countries, again this this language is developed by again capitalist or north countries from north. ही विकासाच्या प्रकल्पातल्या देशांनी म्हणजे विकसित देश, विकसनशील देश आणि अविकसित देश ही विभागणी सुद्धा पुन्हा उत्तरेकडच्याच देशांनी केलेली आहे, ज्याला अजून प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. नाउ जेंडर, all of you know what is gender. So gender is the state of being male or female as expressed by social or cultural distinctions and differences rather than the biological ones. म्हणजे जीवशास्त्रीय नाहीये हे, दिस इज सोशिओ कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक आहे. द कलेक्टिव्ह ॲट्रिब्यूट्स ऑर ट्रेट्स असोसिएटेड विथ अ पर्टिक्युलर सेक्स, म्हणजे कुठल्या लिंगाच्या व्यक्तींनी कसं असलं पाहिजे, कोणती गुणवैशिष्ट्ये असली पाहिजेत. जसं बाईंनी त्यागी असलं पाहिजे अशी अपेक्षा असते, पुरुषाने सत्ता गाजवणारा असलं पाहिजे अशी अपेक्षा असते. पुरुष जर सत्ता गाजवणारा नसेल किंवा बायकोशी काय समानतेच्या दृष्टीने वागणारा असेल तर त्याला नावं ठेवली जातील. त्याला महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळे शब्द सापडतील तुम्हाला. मराठवाड्यामध्ये बायकाळा म्हणतील, अजून कुठं बैलभाड्या म्हणतील, अर्धनारी नटेश्वर म्हणतील, काही म्हणतील, नंदी बैल, ताटाखालचं मांजर, बाईल बुद्ध्या, काय काय शब्द वापरतील. लातूरमध्ये मी शब्द ऐकला होता रंडुला, किंवा पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शब्द ऐकला होता चाट्या नुसता. तर हे सो दीज व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, दॅट कलेक्टिव्ह ॲट्रिब्यूट्स ऑर ट्रेट असोसिएटेड विथ पर्टिक्युलर सेक्स. पुरुष जर सत्ता गाजवणारा नसेल तर त्याला हास्यास्पद ठरवलं जाईल, आणि बाई जर सत्ता गाजवणारी असेल तर तिला नावं ठेवली जातील. सो दिस collective attributes or traits associated with particular sex or determined as a result of one sex. Also male or female group characterized in this way. So स्त्रियांना आणि पुरुषांना, then I am not going into details of the images, म्हणजे प्रतिमा, expectations, अपेक्षा, रोल्स, भूमिका अँड पॉवर, सत्ता, ह्या सगळ्या तपशिलामध्ये आता मी जात नाहीये. मगाशी मुद्दा आला होता की स्त्रिया इंद्रा नुई सुद्धा हे करतात, पण व्हाय इंद्रा नुई? बिकॉज शी इज इन द पोझिशन ऑफ पॉवर. बाई सत्तेच्या पोझिशन मध्ये असेल तेव्हा हिंसा करू शकते, भ्रष्टाचार पण करू शकते. सो व्हॉट कमला भसीन आर्ग्यूज, कमला भसीन या शी वॉज अ वेल नोन फेमिनिस्ट. कमला भसीन ये कहती हैं कि दोष सत्ता का है, पुरुष या महिला का नहीं. बाई सत्तास्थानी, पुरुष सत्तास्थानी असेल तेव्हा तो सत्ता गाजवेल, पुरुष जेव्हा सत्तास्थानी नसेल तेव्हा तो फेमिनिन. सी, इफ आय एम अ ऑफिस असिस्टंट इन एनी ऑफिस, विच कॅरेक्टरिस्टिक्स आय विल शो? मॅस्क्युलिन और फेमिनिन? फेमिनिन. नम्रपणे मी माझ्या बॉसना चहा नेऊन देईल, पाणी नेऊन देईल, पण घरी मी माझ्या बायकोला नम्रपणे चहा नेऊन देईल का? नाही, बिकॉज आय एम इन अ पॉवर पोझिशन इफ आय कन्सिडर माय फॅमिली रिलेशन. म्हणजे माझ्या बायकोपेक्षा माझी सत्ता जास्त आहे, म्हणून मी तिथे मॅस्क्युलिनिटी दाखवेन, मॅस्क्युलिन कॅरेक्टर, आय शो मॅस्क्युलिन कॅरेक्टर्स. आणि ऑफिसमध्ये माझ्या बॉसच्या पुढे माझी सत्ता कमी आहे म्हणून मी तिथे फेमिनिन
कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवेल. तर सत्ता असेल तर बाई सुद्धा. डू यू थिंक दॅट विमेन आर बाय नेचर दे आर त्यागी, म्हणजे त्या अशा त्या कॅन विमेन टेक ब्राईब? कॅन विमेन बी करप्ट? येस, but we are talking about socio-cultural. You know the example of Jayalalitha? She was imprisoned by Supreme Court because of huge corruption, and her Shashikala also. She was also kept into jail by the court order. तर स्त्रिया सत्तास्थानी असतील तर भ्रष्टाचार सुद्धा करतील, दंगलींमध्ये सुद्धा जाऊन. फॉर एक्झाम्पल, इन 2002 गुजरात कार्नेज, women were there on street having त्रिशूल्स. स्त्रिया होत्या बहुसंख्या, majority religion women. So here we have to think that gender हे एका निर्वात पोकळीत नसतं. वी हॅव टू टॉक अबाउट कास्ट, क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन. हा मुद्दा पण मगाशी येऊन गेलेला आहे. ओके, देर आर ओनली टू जेंडर, थ्री जेंडर्स. वी कॉल दैट ट्रांसजेंडर पर्सन. तो ट्रांसजेंडर पर्सन जो है, ट्रांसजेंडर लोग जो है वो उनको इंसान ही नहीं माना जाता. बट नाउ द सिचुएशन इज चेंजिंग लिटिल बिट. थोडीशी प्रगती आता होती है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, हाई कोर्ट ऑर्डर्स, अँड लिटिल बिट ऑफ चेंज माइंडसेट. थोडीशी मानसिकता आता बदलली नाहीये. So male, female and transgender. Now there is a column if you want to make railway reservation on IRCTC website, male, female and the column. And there was a by in Kasba in Pune in last month. So the number of voters was given: male voters, female voters and transgender voters. So this is good sign that we are little bit going ahead in this regard. जेंडर म्हणजे फक्त बाया, स्त्रिया आणि पुरुष असं नसून ट्रान्सजेंडर पण आहेत. आणि अजून त्यातल्या कॉम्प्लेक्सिटीमध्ये आता मी जात नाही वेळेअभावी. नाउ द कर्नाटका हॅज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which has offered 1% reservation for transgenders in government jobs, government services. And they have amended the Karnataka Civil General Recruitment Rule, which came into force in 1977. But Karnataka government, they have amended that rule की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना 1% जागा मिळतील. मग आता पुन्हा सरकारी नोकऱ्या किती प्रमाणात आहेत हा अजून एक प्रश्न आहे. ऑन पेपर दिस इज व्हेरी प्रोग्रेसिव्ह ऑफकोर्स अँड इट शुड बी, पण सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरतीच किती आहे हा अजून एक प्रश्न आहे. वी वेर इन राजस्थान फ्यू मंथ्स ago, back in November I think, and there was a government Department of Education, and there was a diet, District Institute for Education and Training, diet, and there were only 2 government officials were there, and the office was huge, very huge building. तिथे किती लोक असायला पाहिजे होते? 24. प्रत्यक्षात होते किती? 2 फक्त. तर मुळात इकडे on the one side we see this progressive amendment, but on the other side सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती आहे का तर नाही. म्हणजे हे दुःखद चित्र आहे, हे पण लक्षात घ्यायला पाहिजे. सो नाउ what about same sex marriages? You know that there is a case and there are some people who are in relationship with same sex people, and they want that the same sex marriage should be legalized in India. त्यांचं म्हणणं आहे की समलिंगी विवाह हा कायदेशीर हक्क असला पाहिजे असं समलिंगी समूहातल्या लोकांचं म्हणणं आहे. सरकारची काय भूमिका आहे? सरकारने आता सुप्रीम कोर्टामध्ये काय सांगितलं की that government presented formal opposition to same-sex marriage, saying that what they have argued in their affidavit, Indian government, that it would cause complete havoc in the country. म्हणजे समलिंगी विवाहांना जर कायदेशीर मान्यता दिली तर संपूर्णपणे काय हॅवॉक, काय म्हणणार त्याला, अराजक किंवा काय गोंधळाची परिस्थिती माजेल. आता खरं म्हणजे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की समलिंगी लैंगिक काय मॅरेजेस, सेमसेक्स मॅरेजेस लिगलाइज जर झाली तर काय हेट्रोसेक्शुअल लोक काय समलिंगी होणार येत ना. पण हे काय येतं, फॅमिली नावाची जी
एक सॅक्रोसॅन्ट, कुटुंब नावाची एक खूप आदर्श आणि खूप पवित्र पवित्र गोष्ट असते असं या व्यवस्थेमध्ये भासवलं जातं आपल्याला. प्रत्यक्षात स्त्रियांवर सर्वात जास्त आणि बालकांवर सर्वात जास्त अत्याचार कुठे घडतात? कुटुंबामध्ये. इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ पॉक्सो, that is Protection of Children from Sexual Offences Act, which came into force in 2012. Domestic Violence Act, Protection of Women from Domestic Violence Act, which came into force in 2005. 2005चा हा कायदा घ्या किंवा 2012चा हा कायदा घ्या. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सुद्धा स्त्रियांवरचे आणि बालकांवरचे अत्याचार वाढलेत असं आकडेवारी सांगते. पण पेट्रियार्कीमध्ये काय, आता पुन्हा त्यातल्या तपशिलात पुन्हा जायला वेळ नाही. पेट्रियार्की, Sylvia Walby defines patriarchy as a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women. But म्हणजे सिल्विया वॉल्बीची ही व्याख्या जरा थोडी वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट मधली आहे. इंडियन कॉन्टेक्स्ट हा अजून कॉम्प्लिकेटेड आहे. सो व्ही गीता, शी इज अ फेमिनिस्ट theorist from Tamil Nadu, and what she argues is patriarchy stands on certain markers of masculinity and femininity. पुरुषत्वाच्या आणि स्त्रीत्वाच्या संकेतांवर ही व्यवस्था उभी आहे. It creates the prerogative of men in sexuality and wealth. म्हणजे पुरुषांना संपत्ती आणि लैंगिकतेमध्ये विशेष अधिकार आहेत या व्यवस्थेमध्ये. It also creates the dominance of men's choices, desires and interests. Women's lives and their social relations are secondary, and by glorifying heterosexuality, female productivity and motherhood in cultural elements, patriarchy proves subordination to male authority. What is glorified? तर विरुद्धलिंगी लैंगिक संबंध ग्लोरीफाय केले जातात. मग आता आपल्याला असं टीव्ही सिरियल्सची कल्पना करावी लागेल जी कठीणच आहे, की पुरुषच महिला, किंवा सिनेमांची, की पुरुषच महिलेला प्रपोज करतोय असं नसून पुरुष पण पुरुषाला प्रपोज करतोय, स्त्री पण स्त्रीला प्रपोज करते. अशा प्रकारचं कधी आपण हे 2030 पर्यंत करू शकू का, याचा विचार करायला लागेल. सो या पितृसत्तेचं पुन्हा अगदी तपशिलात मला आता जात नाही. देर आर मेनी कन्सेप्ट्स कॉइन्ड, लाईक इन वेस्टर्न कंट्रीज यू विल फाइंड द कन्सेप्ट ऑफ कॅपिटलिस्ट पेट्रियार्की, भांडवली पितृसत्ता. In Indian context, it is not only capitalist, but it is also Brahmanical, Brahmani Pitrusatta, which is a term coined by a well-known feminist historian, Uma Chakravarti. She was a professor in Delhi University. She is very senior person. उमा चक्रवर्ती म्हणजे असं एकदम कमला भसीन अशी नावं खूप आदराने घेतली जातात. तर उमा चक्रवर्ती या फेमिनिस्ट हिस्टोरियन आहेत आणि त्यांनी ब्राह्मणी पितृसत्ता नावाची एक संकल्पना कॉइन केली आहे. तुम्ही ऑनलाईन त्याच्याबद्दल भरपूर उपलब्ध आहे. यू कॅन गो इन टू द डिटेल्स. So just I'll flag what are the control over women in patriarchal society. स्त्रियांवरती काय काय नियंत्रण असतात. सो कंट्रोल ओव्हर लेबर अँड प्रोडक्शन, स्त्रियांच्या श्रमावर आणि त्या श्रमातून होणारं उत्पादन याच्यावरती नियंत्रण. If there is a discussion on marriage, and if there is an arranged marriage, and if a girl is saying that I'm postgrad in economics, so what question will ask, what bridegroom and his relatives, what will ask, just tell about Adam Smith's contribution in economics. काय विचारतील प्रश्न की बर्थ ऑफ एन इकॉनॉमिक मॅन ही कन्सेप्ट कधीपासून अस्तित्वात आली वगैरे असं विचारतील का मुलीला? काय विचारतील पहिला? व्हॉट वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन? काय येतं का नाही? असशील MSW MVP मधली, स्वयंपाक येतो का नाही हा पहिला प्रश्न. तर स्वयंपाक, घरकाम, स्वयंपाक. There are many researches on this, including international labor organizations, and many organizations in India have done extensively worked on this issue. For example, Sopecom, which is an organization in Pune, they have worked on women and water, स्त्रिया आणि पाणी. की कोकणासारख्या प्रचंड पावसाच्या प्रदेशामध्ये स्त्रियांना किती अंतर पाण्यासाठी, जानेवारी फेब्रुवारी नंतर जेव्हा पाण्याचं दुर्भिक्ष होतं तेव्हा कसं चालावं लागतं स्त्रियांना पाण्याच्यासाठी. किंवा लातूर शहराला मिरजवरून रेल्वेतून पाणी आलं, पण लातूरच्या ग्रामीण भागाचं काय, हंडाभर पाण्यासाठी स्त्रियांना 2-2 तास घालवावे लागत होते आणि वाटीनी पाणी भरावं लागत होतं. आता ओला दुष्काळ झालेला आहे सगळीकडे. हे कोरड्या दुष्काळाचे 4-5 वर्षापूर्वीचं आपण बोलतो आहोत. सो कंट्रोल ओव्हर लेबर अँड प्रोडक्शन, देन कंट्रोल ओव्हर रिप्रोडक्शन.
पुनरुत्पादनावरचं नियंत्रण असतं स्त्रियांच्या, की स्त्रियांनी मूलबाळ जन्माला घातलंच पाहिजे. त्यातही काय जन्माला घातला पाहिजे? मुलगा. मुलगा हा वंशाचा दिवा, मुलगी परक्याचं धन, वगैरे वगैरे. हे 2023 मध्येही बदललेलं नाहीये. अँड इफ यू सी द न्यू लिबरल इकॉनॉमी, you will see various fertility, there is a crop of fertility clinics. मूल दत्तक घेतात का लोक सहजासहजी? नाही. आपल्याच रक्तामांसाचं मूल पाहिजे असतं. मग पहिला मुलगा असेल तर अनेकदा पहिला मुलगा झाला तर आनंदी आनंदच झालं. वी वेअर इन कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट इन लास्ट वीक, आणि आम्ही तिथे बघितलं की स्त्रियांनी सगळ्या हिरव्याच बांगड्या घातल्या होत्या. सगळ्या स्त्रियांनी हिरव्याच बांगड्या घातल्या होत्या, त्याच्या अर्थात नवरा जिवंत असलेल्या आणि नवऱ्याबरोबर नांदत्या असलेल्यांनी. तर मग आम्ही विचारलं तर त्यांनी असं सांगितलं की हिरव्याच बांगड्या स्त्रियांनी घातल्या पाहिजे, दुसऱ्या कुठल्या रंगाच्या बांगड्या सुद्धा घालता कामा नयेत. आणि जिचा नवरा जिवंत आहे, जिचे आई वडील आणि सासू सासरे जिवंत आहे, जिला पहिला मुलगा आहे, ती नुसती सौभाग्यवती नाही, ती सुवर्ण सौभाग्यवती आहे. हे मला पहिल्यांदा कळलं. मी 30 वर्ष ह्या ह्याच्यात काम करतोय. तर ही पेट्रियार्की इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, अँड एस्पेशली इन इंडियन सिच्युएशन इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स. सो कंट्रोल ओव्हर रिप्रोडक्शन, देन कंट्रोल ओव्हर सेक्शुअलिटी, लैंगिकतेवरचं नियंत्रण. इन अ पेट्रियार्कल सोसायटी विमेन सेक्शुअलिटी इज कंट्रोल्ड. अँड अगेन हिअर आय रिमेंबर अगेन उमा चक्रवर्ती असं म्हणतात की पतिव्रता आयडियालॉजी ही स्त्रियांची सेक्शुअलिटी कंट्रोल सर्वात महत्वाची आयडियालॉजी होती. स्त्रियांच्या मनामध्ये पती परमेश्वर आणि हे सगळं भरवलं गेलं का? कारण त्यांनी नवऱ्याशी एकनिष्ठ राहिलं पाहिजे. ते सुद्धा का, ते बघू आपण आता, काही स्लाइड्स आपण बघणार आहोत. सो कंट्रोल ओव्हर सेक्शुअलिटी, अँड हिअर वी हॅव टू टेक द रेफरन्स ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. बाबासाहेब आंबेडकर argues that women are gateways of caste system. It means that in Indian context, we do not talk only about patriarchy. We should not talk only about patriarchy, but also casteism. Why women's sexuality is controlled? स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर का नियंत्रण आहेत? तर जाती व्यवस्था टिकावी म्हणून. जर स्त्रियांना स्वतःचा जोडीदार स्वतः निवडायचा हक्क असता, हिला हा आवडला, त्याला ती आवडली, करावीत त्यांनी लग्न, थाटावेत संसार, घालावीत मुलं बाळ जन्माला, असं असतं तर जात नावाची व्यवस्था टिकली असती का? दॅट्स वाय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सेज दॅट कास्ट इज अन एंडोगॅमस ग्रुप. जात हा आंतरविवाही समूह आहे. And Gail Omwet, who last year who passed away, she is feminist sociologist, and she came from America to study the सत्यशोधक movement started by महात्मा फुले. फुल्यांच्या सत्यशोधक चळवळीचा अभ्यास करायला ह्या बाई आल्या इथे, आणि इथे PhD केली त्यांनी त्यावर, आणि मग इथेच त्या राहिल्या. तर ह्याच्यातला गेल ऑमवेट shows more complexity what बाबासाहेब आंबेडकर argues. म्हणजे बाबासाहेबांनी जो सिद्धांत मांडला त्याच्यापेक्षा गेल ऑमवेट ह्या जास्त अजून कॉम्प्लेक्सिटी दाखवतात. काय दाखवतात गेल ऑमवेट कॉम्प्लेक्सिटी? तर वरच्या मानलेल्या जातीतल्या स्त्रिया आणि पुरुष आणि खालच्या मानलेल्या जातीतल्या स्त्रिया आणि पुरुष याच्यामध्ये सर्वात जास्त बंधनं कोणावर आहेत? वरच्या मानलेल्या जातीतल्या स्त्रियांवर. त्यांना धोका कोणापासून आहे? खालच्या मानलेल्या जातीतल्या पुरुषांपासून. म्हणजे सोप्या शब्दात सांगायचं तर आर्चीला परशापासून. सोप्या शब्दात ना, आपल्याला नेहमी सोशल वर्क, आपण सामाजिक कामात आपल्याला लोकांना समजेल अशाच भाषेत आपण बोललं पाहिजे. तर आर्चीला परशापासून धोका आहे. म्हणून काय, तर वरच्या मानलेल्या जातीच्या स्त्रियांवर काटेकोर बंधन आहेत. डोक्यावरचा पदर खांद्यावर पण आला पाहिजे. आमच्या घरातल्या बाईचं नख पण दिसत नाही. सपोज इफ यू visit any family, and if a man or husband is going inside in the kitchen and bringing the tea cups, would it be because gender equality? नाही, त्याच्यामध्ये जेंडर इक्वालिटी असेल असं नाही. त्याच्या मागे ही धारणा असेल की आमच्यातल्या बाईचं नख सुद्धा दिसत नाही. तर ही धारणा असू शकते. तो गेल ऑमवेट आर्ग्यूज दॅट वरच्या मानलेल्या जातीतल्या स्त्रियांना खालच्या मानलेल्या जातीतल्या पुरुषांपासून धोका आहे, पण त्याच वेळेला वरच्या मानलेल्या जातीतल्या पुरुषांना खालच्या मानलेल्या जातीतल्या स्त्रिया लैंगिकदृष्ट्या उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून देवदासी सारख्या प्रथांचं इन्स्टिट्यूशनलायझेशन केलं गेलं.
की केसात जट आली की पोरीला देवाला वाहिली पाहिजे, तिचं देवाशी लग्न लावलं पाहिजे. तिचा उपभोग कोण घेणार आहे? देवळाचा पुजारी, जो अपकास्ट मॅन आहे. तमाशात नाचणारा पुरुष, तमाशात नाचणारी बाई लोअर कास्ट विमेन आहे, कनिष्ठ जातीची स्त्री. तिच्याकडे येणारा पुरुष दौलत जादा करायला अप्पर कास्ट पुरुष आहे. निळू फुलेंच्या काळातले सगळे मराठी सिनेमे आठवा. सो गेल ऑम्वेट ही जी कॉम्प्लेक्सिटी दाखवतात ती आपल्याला समजून घेतली पाहिजे. आणि याचा पाया, व्हॉट इज द बेस ऑफ दिस सिस्टीम. सो जस्ट विल सी सम स्लाइड्स. First we'll read about the goals, what SDG talk about. पहिली slide घ्या please. पहिली slide. Yes. See, read this carefully. End all forms of discrimination against all women. Mitra, okay. End all forms of discrimination against all women and girls everywhere. Then, eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation. Eliminate all harmful practices such as child early and forced marriages and female genital mutilation. Recognize, बाकी आता ह्या सगळ्या तपशिलात मी जात नाही, हे तुम्ही नंतर वाचू शकता. So all types of violence we want to end, and this is SDG's goal, and we want to reach there till 2030. So now let's go to next slide. Again I'm going to development. समृद्धी महामार्ग, 701 किलोमीटरचा महामार्ग, इतक्या जिल्ह्यातून इतक्या तालुक्यातून जाणार वगैरे वगैरे. You can go online and check the data. But like a Leo Tolstoy has written a story, how much land does a man need? लिओ टॉल्स्टॉयनी 100 वर्ष होऊन गेली त्याला लिहिलेली गोष्ट आहे. आता आपण विचारतो, हाऊ मच लँड डज द डेव्हलपमेंट नीड? सो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर length is 1483 and the area under influence is 4,36,486 square kilometer. आणि अजून बाकीचा सगळा आकडा त्याच्यात आता मी वेळेअभावी जात नाहीये. So there are many industrial corridors, economic corridors, highways, bullet trains, SEZ, special economic zones, etc. etc. आणि ह्याची जमीन सगळी अधिग्रहित केली जाते आणि अनेक ठिकाणी लोक त्या अधिग्रहणाच्या विरुद्ध उभे आहेत. आता पुन्हा आपण पेट्रियार्कीकडे येऊया. पेट्रियार्की, व्हॉट इज द बेस ऑफ पेट्रियार्की? पितृसत्तेचा मुद्दा काय, पाया काय? तर तो आहे प्रॉपर्टी. घर, जमीन, शेत, मुलं आणि बाई सगळं कोणाच्या नावावर आणि नियंत्रणात असतं? पुरुषाच्या. टॅक्स वाचावा म्हणून बाईच्या नावावर प्रॉपर्टी दिसते की नाशिकमध्ये 2 फ्लॅट घेतले तर एक आपला बायकोच्या नावावर. म्हणजे सो हिअर फेमिनिस्ट differentiate between having a name on property and having a control over property. म्हणजे संपत्ती नावावर असणं म्हणजे 7-12 वर बाईचं नाव दिसेल, पण पिकं कोणती घ्यायची याचे निर्णय पुरुष घेतो. सो having name on the property and having control over property are two different things. तर मग आता आपण समृद्धी महामार्ग, ज्याचे मी औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये काही अभ्यास केला, डेटा कलेक्शन केलं, त्याच्यामध्ये मला काय दिसलं ते मी सांगतो. तुम्हाला काय वाटतं की जो समृद्धी महामार्गाच्यातून जे काही भरपाई मिळाली, कोणाला 2,54,00,000 मिळाले, कोणाला अजून किती मिळाले? बुलढाणा आणि जालनामध्ये तर 5.25 कोटी, 5 कोटी, 4 कोटी अशा रकमा मिळाल्या. तुम्हाला काय वाटतं की बहिणींना वाटे दिले गेले का ह्यातले? नाही. तर मग भावा बहिणीच्या नातं कधीपर्यंत? जोपर्यंत बहीण तिच्या माहेरच्या प्रॉपर्टीमध्ये हक्क मागत नाही तोपर्यंत. रक्षाबंधन कधीपर्यंत? जोपर्यंत ती ओवाळीते मी लाडक्या भाऊराया असं म्हणते तोपर्यंतच. ज्या क्षणी ती हक्कांसाठी जागी होते त्या क्षणी ती भावाला नकोशी होते. खूप केसेस आहेत आमच्याकडे अशा. म्हणजे मी ज्या मासूम संस्थेत 15 वर्ष काम केलं तिथे, किंवा आता सुद्धा मी जेव्हा माझ्या PhDचा अभ्यास म्हणून मी करतोय, तेव्हा मला दिसतं की स्त्रिया संपत्तीवरचा हक्क मागायला एकतर नकोच म्हणतात. तर म्हणून पितृसत्तेचा पाया काय आहे? प्रॉपर्टी. लग्न ठरवताना सुद्धा काय महत्वाचा मुद्दा असतो? प्रेम का प्रॉपर्टी? आणि इथे या व्यवस्थेमध्ये प्रेम करणाऱ्यांना लपून छपून करावं लागतं आणि वाईट मानलं जातं.
पण हुंडा मात्र उजळ माथ्याने दिला घेतला जातो. हा, आणि नाशिक विशिक जिल्ह्यातली उदाहरणं आहेत, मालेगाव अजून कुठली कुठली. सोन्याची पत्रिका लग्नामध्ये, सोन्याचं पाणी दिलेली आहेत माझ्याकडे. हेलिकॉप्टरनी नवरदेव आला तिकडं. हे कशातून येत आहे? ही जी पॉलिटिकल इकॉनॉमी, शेवटचा माझा जो भाग आहे तो मी पॉलिटिकल इकॉनॉमी अप्रोच ज्याला आपण म्हणतो त्याच्याने मी संपवणार आहे. तर याच्यामध्ये परत आता आपण बघूया, प्रॉपर्टी हा कळीचा मुद्दा आहे. नवरा बायकोचं नातं ठरवण्याचा किंवा भावा बहिणीचं नातं टिकण्याचा पायाच प्रॉपर्टी. आणि म्हणून माझ्या इंट्रोडक्शन मध्ये जेव्हा ऍक्टिव्हली सपोर्ट इंटरकास्ट अँड इंटररिलिजियस मॅरेजेस असं होतं, तेव्हा मला जरा छान वाटलं की हा, इंटरकास्ट आणि इंटररिलिजियस मॅरेजेस होतात तेव्हा हुंडा दिला घेतला जाण्याचा प्रश्नच नसतो. म्हणून एक प्रकारे पितृसत्तेला आणि जाती व्यवस्थेला तुम्ही इथे चॅलेंज करता. यू चॅलेंज वेन यू चूज युअर ओन पार्टनर. आणि म्हणून तुम्हाला तुमचा पार्टनर निवडायची संधी मिळो अशा तुम्हाला शुभेच्छा इथे द्यायला पाहिजे. हा, आणि तुम्हाला काऊ हग डे साजरा करावा लागू नये अशा पण शुभेच्छा तुम्हाला मी देतो. सो नेक्स्ट स्लाइड. पुढची स्लाइड. Yes. So this image I have taken from the Samruddhi Mahamarga website. Which says that prosperous beneficiary prosperity for Maharashtra. समृद्ध लाभार्थी महाराष्ट्राची समृद्धी. आता ह्या सगळ्यामध्ये स्त्रिया किती दिसत आहेत तुम्हाला ते बघा. तर फक्त 2 आहेत. आणि हे टोटल 48 लाभार्थी इथे वेबसाईटवर त्यांनी दाखवलेत. सो व्हॉट इज द प्रपोर्शन ऑफ विमेन? 4%. 4% स्त्रिया लाभार्थी आहेत. आणि म्हणून स्त्रियांच्या नजरेतून विकास हा महत्वाचा मुद्दा आहे. तर म्हणून समृद्धी महामार्गाला जी लोक विरोध करतात त्यातले अनेक मुद्दे, त्यात भरपाई मिळत नाही, ती मिळालीच पाहिजे, अगदी बरोबर आहे. रेडी रेकनरच्या 5 पट मी आता पुन्हा त्या तपशिलामध्ये जात नाहीये. पण ह्याच्यातला एक मुद्दा जो काय ना, की ह्याच्यात स्त्रियांना खरोखर काय लाभ होतो. म्हणजे मी दलित स्त्रियांच्या मुलाखती घेतल्या, दलित पुरुषांच्या मुलाखती घेतल्या. तर त्याच्यामध्ये दलित पुरुष जे शेतमजुरी म्हणून काम करणार होते त्या सगळ्यांचं दुःख एकच होतं. मराठा स्त्री जी नवऱ्याबरोबर नांदत नव्हती गेल्या 12 वर्षापासून, 14 वर्षापूर्वी लग्न झालं, 12 वर्षांपासून नवऱ्यापासून वेगळी राहते. तिचं एक मूल तालुक्याच्या गावाला शिकायला पाठवते, पण समृद्धी महामार्गात जमिनी गेल्यामुळे मजुरी कमी झाली आणि मग तालुक्याच्या शाळेतलं मूल तिला आता गावातल्या शाळेमध्ये टाकावं लागलं. म्हणजे तिच्यासाठी जी अपवर्ड मोबिलिटीची शक्यता होती ती पण तिच्यामध्ये. पुन्हा आता सरकारी शाळेतलं शिक्षण कमी दर्जाचं, खाजगी शाळेतलं चांगल्या दर्जाचं असं मला स्टेटमेंट करायचं नाही, हे परत एकदा लक्षात घ्या. पण तिच्यासाठी ती अपवर्ड मोबिलिटी होती. सो प्रॉस्परस बेनिफिशरी, हुज प्रॉस्पेरिटी अँड ॲट द कॉस्ट ऑफ व्हॉट अँड कॉस्ट ऑफ हुम असे प्रश्न आपल्याला विचारायला लागतील. पुढे मग आता याच्यामध्ये हा मी समृद्धी महामार्गातल्या त्या औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या याच्यात काढलाय फोटो. हे जोडपं आहे, हे खूप मेहनती जोडपं आहे. उच्च जातीय जोडपं आहे. जात पुन्हा का सांगतोय मी? कारण इफ यू डू नॉट टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट, यू विल नॉट गेट द होल पिक्चर. जातीचा संदर्भ घेतल्याशिवाय भारतामध्ये संपूर्ण चित्र मिळू शकत नाही. तर मग हा समृद्धी महामार्गात जमिनी जाण्याआधी त्यांचं असं घर होतं आणि हा खूप कष्टाळू मेहनती माणूस आहे, त्यांनी काही व्यसनात पैसे घालवलेले नाहीयेत आणि मग आता त्यांनी हे घर बांधलंय. सो दिस कपल हॅव 3 daughters and 1 son. मग मी त्यांना विचारलं की तुम्हाला जे पैसे मिळाले त्याचं तुम्ही काय केलं? तर काय वाक्य आलं? बाकी खूप मेहनती आणि खूप गोड जोडपं होतं ते. 2 तास त्यांची मुलाखत चालली होती. सो व्हॉट दे टोल्ड मी, वी गिव्ह 50,000 टू ईच टू आवर डॉटर. मुलींना 50,000 दिले. आता पोरग 12वी ते धाकटं, 2 मुलींची लग्न झाली, त्यांना 50,000 दिले. मिळालेत किती? 40 लाख. आणि अजून मिळणार आहेत. स्मार्ट सिटीत अजून जमीन जातीये त्यांची त्या गावात. मग आता हा बंगला 6 खोल्यांचा बंगला आणि बाकी सगळा पैसा कोणाला मिळणार आहे? पोराला मिळणार. तर म्हणून हे जे काय आहे की त्याचं अनालिसिस वी हॅव टू अनालाइज ॲट द कॉस्ट ऑफ व्हॉट वी आर गेटिंग अँड व्हॉट वी आर लिझिंग अँड व्हॉट एक्झॅक्टली डेव्हलपमेंट इज अँड हाऊ डेव्हलपमेंट, पेट्रियार्की अँड कास्ट इंटरसेक्ट्स ईच अदर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ओके, पुढे जाऊया. गोल 10 is reduce inequalities. Again, I'll go into caste and class details. By 2030, progressively achieve and sustain income growth of bottom 40% of population at a rate higher than the national average. This is one of the goal.
and reduce inequality is one most important goal as per my opinion. So now what is the current situation in India? Have you read the Oxfam inequality report? Have you gone through? No, as a social worker, we must refer all these documents. So now we will see that rising inequality in India, a rise in corporate wealth. Forbes list, there is a Forbes list of India's 100 richest people. Gautam Adani, of course, we know the contemporary situation and contemporary discussion about Adani. This paper I have presented in Guwahati. गुवाहाटीला कॉन्फरन्सला मी माझ्याच पैशांनी गेलो होतो हे सांगतोय तुम्हाला आणि माझ्याच मीच विमानाचं तिकीट ऍक्टिव्हिस्ट म्हणून तेवढे आता पैसे मी मिळवतो त्यामुळे ते मी माझ्याच पैशांनी काढलं होतं. तर दॅट पेपर इन लास्ट डिसेंबर आय हॅव प्रेझेंटेड इन ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल कॉन्फरन्स. सो गौतम अदानी बिफोर पॅन्डेमिक 2019, how much was his property? $15.7 billion, and after pandemic it is $150 billion. Then Cyrus Poonawalla 9.1 to $81 billion, and $51.4 billion to $88 billion. And now what about the common or lay person or सामान्य लोक ज्यांना आपण म्हणतो त्यांची स्थिती काय? India's rank in global hunger index. You can see the methodology. I am not going into the methodologies, how this researches were carried out. आणि बाकी सगळ्या तपशिलात मी जात नाहीये. फक्त एवढंच सांगतोय की भारतामध्ये in 117 countries, India's rank was 102, 2019. And in 2022, in 121 countries, India's rank was 107, declined by 5. And in 2016, when the Sustainable Development Goals, that was a starting point of SDG campaign, it was 97 among 118 countries. And in 2014, India's ranking was 55 in 120 countries. So we have to analyze, critically analyze, as a social worker, we have to critically analyze why this has happened. Human Development Index, India's ranking, 129 in 189 countries, and in 2022, 132 in 191 countries. Okay, so gender development, SDGs, and India's situation we are talking about. आपण आता अगदी थोडक्यात मी पुढच्या शेवटच्या भागांकडे जातो. ह्यात मी आता जात नाहीये, हे जाऊ देत. एक मागचा मुद्दा फक्त. Menon and Nigam, Nivedita Menon, she is a professor in Jawaharlal Nehru University in New Delhi, and she and Aditya Nigam, they both have argued that current regime was brought into power because of the corporate interests. Because in last regime there were many progressive acts like Right to Food Security, National Food Security Act, National Employee NREGA Act, Right to Information Act, Right to Education Act, and this was barrier to the corporate sector, and that's why this regime was brought into power. Okay, so lastly I want to say that just a few points. You know that this time is not sufficient, but of course we'll talk later again. So what is my approach? What is my theoretical framework? I want to tell you that one more thing about property. Women who ask for their property right, where, for example, there is a case of Leena Sharma in Madhya Pradesh, and she was owning 37 acres of land, and women in land, so she was got killed by her uncle. And women in land dispute are often branded as witches accused of practicing black magic in small towns and villages. ज्या स्त्रिया प्रॉपर्टीचा हक्क मागतात त्या स्त्रियांना डाकीण ठरवून ठार मारलं जाण्याचं प्रमाण जास्त आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये पण डाकीण प्रथा आपल्याला सापडते आदिवासी समुदायात. मी काही काळापूर्वी झारखंडमध्ये गेलो होतो, तर झारखंड सरकारने विच हंटिंगच्या विरोधात एक कायदा केलेला आहे. कोणत्या बाईला डाकीण विच ठरवलं जातं? तर ज्या बाईला जवळचे कोणी रक्ताचे नातेवाईक नाहीत आणि जिचा जमिनीचा छोटासा तुकडा आहे. कारण या आताच्या न्यूलिबरल इकॉनॉमीच्या याच्यामध्ये छोटीशी जमीन ही सुद्धा लाखोची झालेली आहे. म्हणून दलित अत्याचार जे वाढतात त्याचं सुद्धा अनालिसिस आपल्याला या पर्स्पेक्टिव्ह मधून केलं पाहिजे. सो फ्रॉम 2000 to 2014, that is in 14 years, 2400
13 women were killed as witches in 12 Indian states, mainly northern Indian states. And the issue was property. So lastly, I want to say that I am talking about the political economy, and this political economy ची व्याख्या काय? How politics affects your economy and how economy affects your politics. म्हणजे पॉलिटिक राजकीय प्रक्रियेचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो आणि अर्थव्यवस्थेचा राजकारणावर काय परिणाम होतो आणि त्याचा जेंडर रिलेशन्सवर काय परिणाम होतो. सो पॉलिटिकल इकॉनॉमी अफेक्ट्स ऑल द पीपल इन्क्लुडिंग विमेन अँड चिल्ड्रन. अँड इंडियाज एंट्री इंटू न्यू लिबरल इरा. भारत कधी आला न्यू लिबरल इरामध्ये? 1991 स्ट्रक्चरल ऍडजस्टमेंट प्रोग्राम. So India's entry into neoliberal era goes hand in hand with rising communalism, and consequently the right-wing party has been in absolute power at the center since 2014. So there is ample evidence proving that wealth of selected capitalists is increasing rapidly, while crores of people losing their livelihoods and right over resources are facing downward social mobility. And India was having welfareist approach. भारत हे आधी कल्याणकारी राज्य होतं. And marginalized people, so now state has given up the welfareist approach and marginalized people face more and more difficulties. लोकांना रेशन मिळत नाहीये, लोकांना प्यायचं पाणी मिळत नाहीये, शिक्षण शाळा धडाधड बंद केल्या जात आहेत, आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीये. हे सगळं होतंय आणि ह्याच्यात सामान्य लोकांनी, हिंदू मुस्लिम सगळ्यांनी एकत्र येऊ नये म्हणून धर्म आणि जातीचं, म्हणजे सिलेंडर 1200 रुपये का हे लोकांनी एकत्र येऊन विचारू नये म्हणून मग त्यांना हिंदू मुस्लिम ह्याच्या नावाखाली फूट पाडली जाते. तर फोडा आणि झोडा हे नीती सर्व शोषणकर्ते वापरत असतात, एवढं आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. शेवटी आणखीन एक जो मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये स्त्रियांच्या लैंगिक अत्याचारावरचा जो मुद्दा आहे, अजून एक कल्चरल हेजिमनीचा एक मुद्दा आहे की कोणताही शोषणकर्ता वर्ग हा केवळ आर्थिक साधनांच्या द्वारे शोषण करतो असं नाही, तर आयडियोलॉजीच्या द्वारे पण करतो. म्हणजे पुरुषांकडे संपत्ती आहे, स्त्रिया संपत्तीपासून वंचित आहेत. पण केवळ आर्थिक वर्चस्व आहे का पुरुषांचं स्त्रियांवर? तर नाही. देर इज अ कल्चरल हेजिमनी, म्हणजे सांस्कृतिक वर्चस्व पण आहे. म्हणजे बायांना कशामध्ये गुंतवून ठेवलंय? साड्या, पैठणी, नथ ह्याच्यात गुंतवून ठेवले. त्या रशियन युक्रेन युद्धाची साम्राज्यवादी कारण ह्याच्यावर चर्चा करतील का? जीएसटी मध्ये तामिळनाडू का भांडतंय केंद्र सरकारशी? केंद्र सरकार शब्द योग्य नाही, मध्यवर्ती सरकारशी का भांडतंय? बोलतील काय स्त्रिया आपापसात? नाही. कशामध्ये गुंतवलंय त्यांना? साड्या, दागिने ह्याच्यातच गुंतवून ठेवले. तर म्हणून तुम्ही लक्षात घ्या, तो झी मराठीवरचा पैठणीचा कार्यक्रम 15 वर्ष झालं चाललाय. बाकी सगळ्या सिरियल बदलल्या, पण ते तर स्त्रियांना त्याच्यात शोषितांना असं गुंतवल्याशिवाय शोषण व्यवस्था निर्धोकपणे चालू शकत नाही. स्त्रियांना जर नीट शिक्षण दिलं, नीट बाहेर पडू दिलं, क्रिटिकल अनालिसिस करायला शिकवलं, तर त्या म्हणतील घरकाम फक्त स्त्रियांनी करायचं. हे कोणी सांगितलं? असशील तू MSW, तू पण कर, मी पण करते, हे म्हणतील त्या म्हणतील मुलबाळ होत नाही यात माझा काय दोष? तू नाही ना वाय क्रोमोझोम देत, मग वाय क्रोमोझोम देणारा बघू का मी एकदा? देते तुला, मुलगाच देते, पण वाय, हे म्हणतील स्त्रिया. आणि म्हणून मनीषा गुप्ते ह्या स्त्री चळवळीतल्या ज्येष्ठ कार्य ज्यांच्याकडून मी खूप शिकलो, त्या मनीषा गुप्ते असं म्हणतात की कोणत्याही शोषितांचं शोषण करण्यासाठी आयडियोलॉजी, म्हणजे ही सगळी आयडियोलॉजी ना कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ग्रामशी नावाचा एक विचारवंत आहे, तिथपासून ती येते, ती लिगसी आहे. उमा चक्रवर्ती वगैरे हे सगळे त्याच परंपरेतले. मनीषा गुप्ते असं म्हणतात की स्त्रियांचं शोषण करायचं असतं, करण्यासाठी त्यांच्या पायात लोखंडाच्या साखळ्या घातल्या असत्या, आज नाही तर उद्या त्यांनी त्या तोडल्या असत्या, पण त्यांनी त्या तोडू नयेत म्हणून त्यांच्या गळ्यामध्ये सोन्याच्या आणि पायामध्ये चांदीच्या साखळ्या घातल्यात, जेणेकरून स्त्रिया अधिक मागतील की तुमचं माझ्यावर खरं प्रेम असेल ना तर ह्या दिवाळीला तुम्ही मला 4 तोळ्याचा तरी नेकलेस केलाच पाहिजे. गेल्या वर्षी शेजारणीला तिच्या नवऱ्यांनी 3 तोळ्याचा नेकलेस केला. स्त्रियांना गुंतवून ठेवले, दलितांनाही असंच गुंतवून ठेवलंय, समस्त भारतीयांना पण असंच गुंतवून ठेवलंय. तर म्हणून ह्या आयडियोलॉजीचं करायचं काय, हा एक प्रश्न आहे. आणि शेवटी सेक्शुअल SDGs मध्ये सेक्शुअल काय रेप आणि ह्याच्याबद्दल सेक्शुअल व्हायलन्सचा पण मुद्दा आहे. बिल्किस बानोची केस बघितली तर काय, 15 ऑगस्टला देशाचे नेते भाषण करताना बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणतात. त्याच संध्याकाळी लक्षात घ्या, ऑन द 15th of August evening, Bilkis Banu's rapists were released prematurely, who were sentenced by Supreme Court of India. आणि बिल्किस बानूने
स्थानिक न्यायालयापासून वरच्या न्यायालयांपर्यंत खूप मोठी लढाई लढली होती. आता बाकी हाथरस रेप केस जी दलित स्त्रीवर आहे, जम्मू काश्मीरमधली ह्याची ती छोटी मुलगी 8 वर्षाची मारली गेली, बक्करवाल समाजाची, भटक्या विमुक्त, आसिफा बानू, ती केस. तो जमिनीचा वाद होता 2 समुदायांमध्ये आणि बाईच्या शरीरावर हे झालं. तर सो वी आर टॉकिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो इन द लास्टली आय वॉन्ट टू से दॅट if we want to talk about gender equality, if we really want gender equality, we have to talk about patriarchy, caste inequality, class inequality, religious fundamentalism, capitalism, all we have to talk about. तर म्हणून ॲज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर आणि प्रोफेशनल सोशल वर्कर किंवा आपण काही असो, ॲज अ इंडियन सिटीजन आणि माणूस म्हणून आपल्याला लिंगभाव समानता, जाती अंत, वर्गीय विषमतेचा अंत, ह्या सगळ्याबद्दल आवाज उठवावा लागेल. आपण वस्ती पातळीवर काम करू, आपण संशोधन करू, काहीही करू, आपल्याला ह्या सगळ्याबद्दल काम करावं लागेल. माध्यमातले लोक म्हणून असो किंवा सोशल वर्कर असो किंवा अकॅडमिशियन असो, कोणीही असो, आपल्याला या सगळ्या परिस्थितीबद्दल बोलायला पाहिजे. तसं ते बोलण्याची ताकद आपल्याला येवो, त्यासाठी म्हणून आपल्याला शुभेच्छा. आणि तुम्ही सगळी तरुण मुलं आहात, तुम्हाला कोणी तुमचं मनासारखं तुमचं प्रेम सापडो, आयुष्याचा जोडीदार तो किंवा ती, किंवा तो आणि तो आणि ती आणि ती, काय जे तुमचं असेल ते सापडो. तुमचं आयुष्य हिंसेपासून मुक्त जावं, भेदभावापासून, विषमतेपासून मुक्त जावं. आणि तमाम भारतातल्या तमाम सगळ्या आपल्या बंधू भगिनींच्याच नव्हे तर जगातल्या सगळ्या आपल्या बंधू भगिनींच्या, पाकिस्तानात सुद्धा गरिबी आहे ना, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत ना, शेतमालाला हमी भाव नाही, सगळे आपलीच माणसं आहेत. जिकडे जावं तिकडे आपली बांधव आहेत, असं कुठल्या तरी मराठी कवितेतोय. तर म्हणून या जगातल्या सगळ्या जगातली गरिबी दूर व्हावी, जगातली स्त्रियांवरची हिंसा थांबावी, जगात काळा गोरा किंवा जातीच्या नावाखाली कुठला भेद असेल तो भेद नष्ट व्हावा, यासाठी आपलं जे काही ज्ञान आहे, आपला दृष्टिकोन आहे, आपली कौशल्य आहेत आणि आपली सत्ता आहे, त्या सत्तेचा वापर करण्याचं बळ तुम्हाला प्राप्त होवं, यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा. आणि आपण सगळे एकमेकांना शुभेच्छा देऊया. मला ही संधी दिली याबद्दल धन्यवाद. खूप चांगलं डिस्कशन पुढे होईल अशी मला खात्री आहे. सो थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट. You have enlightened us with your words and the knowledge about the gender inequality, the various reasons and the situations behind it. Now I would request Dr. Manisha Shukla to propose vote of thanks. I really proposed and pay my sincere thanks to our keynote speaker, Mr. Milind Chavan sir. Thank you, sir, as you grace the inaugural function also, and definitely being a keynote speaker, you grace and enlighten your views. You provide us a very optimistic view, how to make optimistic decisions, how to analyze the situations, which is very important for us, and definitely it will foremost thing for all of us to bring gender equality and to work on gender diversity for inclusion. Thank you very much, sir. Thank you. Now I request Professor Sunita Jagtap to take over the dais. जेवणाचं ब्रेक किती वाजता आहे? साधारण 1 ते 2 मी आहे ना, नंतर मग मी सांगेन.
सॉरी, आय एम हिअर टिल 1:30 PM टिल लंच ब्रेक, बिकॉज द प्रोसेस वॉज म्हणजे फारच एकतर्फी झाली आणि सगळ्याच एकतर्फी गोष्टी धोकादायक असतात. तर म्हणून नंतर आपण, आता तुमचं सेशन सुरू होईल, पण नंतर जर कोणाला काही बोलायचं असेल तर मी थोडा वेळ असणार आहे. थँक्यू. ओके सर. शेअर सर. Can I start? फोन आला. तिचा फोन आला. झालं बोलून. हां. Very well. Good morning, all of you. I, Sunita Jagtap, MBB Samajaj College of Social Work, Nashik, Maharashtra, organized today's interdisciplinary national symposium on SDG and gender diversity inclusion for development. Once again, I warm welcome all dignitaries on the dais, and also virtual mode first technical session. I am here to introduce first resource person in the first technical session. In this session, we have a very renowned person, Ketki Ranade. Ketki Ranade is a faculty at the Center for Health and Mental Health, Schools of Social Work, TIS, Mumbai. Ketki has completed their graduation in psychology from Mumbai University and later study at TIS and the National Institution of Mental Health and Neuroscience, Bangalore. Before joining the Schools of Social Work at TIS 2010, Ketki has worked for almost a decade as a mental health service provider, researcher, and activist, and he's developed mental health service programs in in low-income urban settlements and institutions such as a Beggar's Home and Family Court in Pune and Mumbai cities. Ketki research, writing, and teaching is and the areas of mental health law, policy programs, and advocacy, LGBT mental health, clinical social work, and research methodology. Ketki is the author of the Growing Up Gay, a critical psychosocial perspective, Spinger, and lead author, Cure Formative, Cure Formative Counseling Practices, a resource book, resource books of mental health practitioner in India, and Sexual Rights of Women and Psychosocial Disability Insight from India. Ketki has been a member of expert committee on transgender issues from by the Ministry of Social Justice Empowerment, Government of India in 2013. Ketki has been a visiting faculty at University Gothenburg, Sweden. Ketki also goes by the name of KP and us of the pronunciation they and them. In this session, we have a eminent person also, Professor Umeshwani as a chairperson. Professor Umeshwani is a professor in Dhanaji Nana Chaudhary, Prabodhani, Lok Sevak Madhukar Rao Chaudhary College of Social Work, Jalgaon. He also PhD guide in social work. His PhD subject is study of social health and working condition of agricultural child labor in Jalgaon district. He is published few books and 10 research papers in international, national, and state level. He worked as a member of Board of Studies in Social Work in Kavitri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon, and as a member of faculty on Social Sciences in University of North Maharashtra University. He is a member of editorial board on AGC Approved Journal.
Once again, I welcome to Ketki ma'am and Vani sir. Now I request Ketki to take over the session. केतकी थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह सेशन घेणार आहे. काही यूट्यूबच्या व्हिडिओज तुमच्याबरोबर शेअर करते आहे आणि त्याच्यानंतर इंटरॅक्टिव्ह सेशन असणार आहे. माईक तुमच्याकडे हँडओव्हर केला जाईल आणि ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही जे पार्टिसिपंट आहेत ते दोघंही त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन करू शकणार आहेत. थँक्यू सुनीता मॅडम आणि गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. वाणी अँड all the attendees online and offline. माझा आवाज येतोय का क्लिअरली? Volume is okay? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Okay, right. Okay. So आपल्याकडे साधारण तासभर आहे फॉर दिस इंटरॅक्शन आणि मला जेंडर डायव्हर्सिटी ह्या विषयावरती बोलायला सांगितलंय. I will speak mostly in English. I just joined and noticed that there was a very interesting talk by Milind, who was also doing bilingual. मी प्रयत्न करेन जर मराठी वापरणं म्हणजे मराठीमध्ये बोलणं जास्त प्रेफरेबल असेल तर मला मेसेजमध्ये कळवा आणि ट्राय अँड डू इट in Marathi, but I can also see a few people online who are, I think, from parts outside Maharashtra. So let's try. I'll keep it in English and a little bit Marathi in between. So taking from the idea that Milind left us with, की एकतर्फी कुठली गोष्ट थोडीशी डेंजरस असते. So I just thought, since gender diversity is also an area that might be, म्हणजे it's actually an interesting thing की gender diversity म्हणजे पुरुष आणि स्त्री, विमेन आणि मेन ह्याच्या बाहेरचे genders outside of what we consider to be the binary, man and woman, ह्याची ओळख जी आहे. सो नोईंग अबाउट पीपल हु एक्झिस्ट आउटसाइड द जेंडर बायनरी, हे हिस्टॉरिकली आपल्या देशामध्ये किंवा ह्या भागामध्ये साऊथ एशियामध्ये सुद्धा हिस्टॉरिकली आपल्याला माहिती आहे की अशा कम्युनिटीज एक्झिस्ट करतात आणि येट वी डोंट टॉक अबाउट देम. सो वी हिस्टॉरिकली नो दॅट genders outside the binary of man and woman exist. We don't talk about them. They are often not visible. They are visible in the forms that we know की म्हणजे रस्त्यावरती सिग्नलला टाळ्या वाजवून पैसे मागितले जातात, इथपर्यंतच आपल्याला अशा समाजाची बरेच वेळा ओळख आहे. So I just thought that let's get started with, in order to hear a little bit more from you, rather than just making it a one-way session. I am going to show you a very short 7 minutes, 7 minutes clip. It's an animation film. The filmmaker is somebody called Peque Varela, who is a Spanish filmmaker. आणि ही फिल्म त्यांनी त्यांच्या स्टुडंट डेज मध्ये लंडन मध्ये जी एक फिल्म इन्स्टिट्यूट आहे तिकडे त्यांची स्टुडंट फिल्म, ग्रॅज्युएशन फिल्म म्हणून ही फिल्म केली होती. त्याला बरेच अवॉर्ड्स मिळाले जगभर. त्याचं नाव आहे पेके. द फिल्म मेकर्स नेम इज पेके वरेला. द नेम ऑफ द फिल्म इज ला पेके, 1977. ही फिल्म 2007 साली बनवली होती, स्टुडंट फिल्म. बट 1977 इज द टाइम दॅट द फिल्म इज टॉकिंग अबाउट. अँड इट्स प्रोटॅगनिस्ट इज अ लिटिल यंग पर्सन in 1977, and it's an animation film. So I'm going to request, I think the film has been already shared with Sunita madam, so the technical people there can show us the film. I'm going to request ki in the audience we can see the film. It's a very short film. There is no dialogue. It's only animation. आपण पाहूयात आणि alongside if we can make short notes, it might be useful because we'll talk about the film a little bit. Just to tell you, there are 2 or 3 words that show up on screen, जे स्पॅनिश शब्द आहेत. त्याचा अर्थ आहे, एक आहे मॅरिकॉन म्हणून शब्द आहे, ज्याचा अर्थ आहे तो एक डेरिगेटरी शब्द आहे फॉर होमोसेक्शुअल पीपल. दुसरा एक शब्द आहे मॅरी माचो, विच मीन्स टॉमबॉय. असे 1-2 शब्द फक्त यू विल सी ऑन द स्क्रीन, अदरवाइज देयर इज नो use of language. So we can get started. Maybe Sunita madam, if you can show us the film.
Thank you.
Okay, thank you for that. I hope everybody was able to view this. Can we have a few responses? Chat मध्ये पण किंवा if anybody wants to speak from the audience there. फिल्म शॉर्ट फिल्म पाहून काय वाटलं, काय मनात प्रश्न आले, what were your reactions, what did you think, what did you feel? Anybody wants to go? Hello. Yes. Hello, Ketki. Hi. Myself, Abhilash. Yes. Hi, Abhilash. Sorry, before you go, I can only see myself. Why is that the reason? Can I see the, even if I'm not able to see the whole wall? Why? I think, is it because I put on, okay, perfect. Thanks. Yeah. Yes, Abhilash. Yes. Yeah. First of all, I would like to congratulate you for your book. I have gone through your book. I have read your book that growing up gay in urban India, and that, yeah, it was nice. And yeah, so it is useful for my PhD also. Yeah. So basically, I am also from community, an open person, and yeah, you have made a good documentary on that related to gender and these things. So yeah, this is my opinion. Okay, thank you for the comment. The documentary is made by P.K. Varela, not by me. I only picked this out because I thought it's a nice short documentary. बरेच वेळा असं होतं की भारतामध्ये केलेल्या फिल्म्स वापरणं हे गरजेचं होतं आपल्या कॉन्टेक्स्ट साठी, आणि त्या बरेच वेळेला खूप लांबलचक फिल्म्स आहेत. सो इट्स डिफिकल्ट टू यूज देम इन दीज सॉर्ट ऑफ शॉर्ट सेशन्स. सो animation film sort of works. It's a short film. I thought that is a good start to think about gender आणि gender बरोबरचे असलेले, because a lot of us can have gender trouble, that we're all given a gender at birth, right? Some of us get along with that gender and some of us have trouble with that gender, right? So that's what the film is trying to show us. But are there any comments, any thoughts? I mean, please feel free. There is no right, wrong. Any thoughts anybody has? Do you like it? Did you not like it? ह्याच्यातलं काय आवडलं, काय नाही आवडलं? Any thoughts on that? Vijay Mala Chavan, excellent video. Thank you. This is available freely on YouTube. You can download. It's called La Peke 1977 and can be used by anyone. Any other thoughts, or should I move on? Konitari, am I seeing a hand? No, na? Okay. All right. Okay. Social taboos restrict her. Absolutely. Yes. So we will be talking about social taboos a little bit. I'm given to understand that I have looked at the schedule. So मला माहिती आहे की माझ्या नंतरचं जे सेशन आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी केलेले इन्क्लुजनचे एफर्ट्स स्टेट लेवलला म्हणा, राष्ट्रीय लेवलला म्हणा किंवा इंटरनॅशनल लेवलला म्हणा, याच्याबद्दल अनिता मॅडम बोलणार आहे. डॉक्टर अनिता इज गोइंग टू स्पीक अबाउट दिस. सो आय एम गोइंग टू बी टॉकिंग प्रायमरली अबाउट जेंडर डायव्हर्सिटी. सो आय विल गो स्ट्रेट इन टू, आणि सोशल टॅबू हा त्याच्यातला एक फार महत्वाचा भाग आहे. सो शी इज स्ट्रगलिंग. येस, सोशल टॅबूज इन स्ट्रगल. We'll talk about that a bit. Anybody wants to comment on the film, or should I move on? Okay. All right. So I just want to say, to get us started, that all of us, आपण सगळे जण, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ वेअर वी आर बॉर्न, म्हणजे आपला कुठे जन्म झालाय, कुठल्या कुळात, कुठल्या कम्युनिटीत, कुठल्या जातीत, कुठल्या वर्गात, महाराष्ट्रामध्ये, बाहेर, या देशाच्या बाहेर, कुठेही आपला जन्म झाला असेल, एनीवेअर वेअर वी आर बॉर्न, एव्हरीबडी, ऑल ऑफ अस is given a sex at birth. Okay, is assigned a sex at birth, right? म्हणजे काय तर बेसिकली when a child is born, डॉक्टर म्हणजे जर हे वैद्यकीय म्हणजे रुग्णालयात झालेला बर्थ असेल तर, किंवा घरी झालेली डिलिव्हरी असेल तर, जे कोण एक्सपर्ट इन्व्हॉल्ड आहेत ते जन्म झालेल्या मुलाकडे पाहतात, त्याच्या खालच्या जागे पाहतात आणि म्हणतात की
हा मुलगा आहे किंवा ही मुलगी आहे, बरोबर. सो दॅट इज हाऊ सेक्स इज असाइन्ड टू अस ॲट बर्थ. अँड सेक्स इज असाइन्ड टू अस इन दॅट सेन्स मेडिकली असाइन्ड टू अस ॲट बर्थ. म्हणजे मेडिकली आपण काही धारणा तयार करून घेतलेल्या आहेत की जर म्हणजे एक्सटर्नल लिंग असं दिसत असेल किंवा क्रोमोझोम्स आणि हॉर्मोन्स असे असतील प्रॉबेबली, कारण ते काय आपण पाहत नाही. जेव्हा जन्म होतो मुलाचा तेव्हा आपण फक्त खाली पाहतो आणि म्हणतो की हा मुलगा आहे किंवा मुलगी आहे. सो दोन सेक्स आपल्याला सगळ्यांनाच मेडिकली वी हॅव बीन असाइन्ड अ सेक्स ॲट बर्थ. व्हॉट फॉलोज फ्रॉम देअर इज सोशल असाइनमेंट ऑफ जेंडर, बरोबर. की तो जो ज्या मुलाचा जन्म झालेला आहे त्याला एक नाव दिलं जातं, ते बरेच वेळा जेंडर्ड असतं आपल्या समाजात. इट इज अ जेंडर्ड नेमिंग. मुलींना एक प्रकारचं नाव, मुलांना एक प्रकारचं नाव. त्याच्यानंतर ते सगळं फॉलो होतं. आपल्याला सगळं माहितीये की खेळाच्या काय वस्तू आहेत किंवा तुम्ही कसे कपडे घातले पाहिजे, तुम्ही कसं राहिलं पाहिजे, कसं दिसलं पाहिजे, बसलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, हे सगळे जे नॉर्म्स आहेत आणि सगळे जे रूल्स आहेत जेंडरला अप्लाय होणारे ते नंतर अप्लाय होतात. सो माय पॉइंट बेसिकली इज की एव्हरी बॉडी ह्युमन बॉडी इज गिवन फर्स्ट अ सेक्स ॲट बर्थ अँड देन गिवन अ जेंडर ॲट बर्थ, बरोबर. There is also an assumption कि as this gendered body grows up, it is going to have a sexuality, बरोबर. आणि अगेन द assumption is की दोनच सेक्सेस असतात, त्या दोन सेक्सेस मधून दोन जेंडर्स तयार होतात, त्या दोन जेंडर्स मधून एक सेक्शुअलिटी तयार होते. आणि आपल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये एक सेक्शुअलिटीचा अर्थ एक प्रकारचं नातं, एक प्रकारची रिलेशनॅलिटी तयार होते, which is marriage, right? So the idea that there are only two sexes equals to two genders equal to one sexuality म्हणजे हेटेरोसेक्शुअलिटी. कारण हे जे दोन आहेत स्त्री पुरुष ते एकमेकांबद्दल त्यांना आकर्षण वाटतं म्हणून एक प्रकारची सेक्शुअलिटी आणि त्याच्यातून एक प्रकारचं रिलेशनशिप म्हणजे लग्न. सो हा जो फॉर्म्युला आहे ना 2:2:1:1 हा एक फॉर्म्युला आहे, बरोबर. आणि हा एक सोशली निर्माण केलेला फॉर्म्युला म्हणू शकू आपण. पण त्याच्या मागे खूप साऱ्या वेगवेगळ्या फोर्सेस आहेत. देयर आर मेनी इन्स्टिट्यूशन्स, सोशल इन्स्टिट्यूशन्स दॅट हेल्प टू कीप दिस फॉर्म्युला इन प्लेस. आणि तो फक्त इट इज नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट, वन कंट्री, वन रिजन. इट इज ऑलमोस्ट अ युनिव्हर्सल फॉर्म्युला. 2:2:1:1. त्याच्या छटा ज्या आहेत, त्याच्या ज्या आपल्याला मॅनिफेस्टेशन दिसतील त्या थोड्या वेगळ्या असतील वेगवेगळ्या ठिकाणी, बरोबर. बट मोर ऑर लेस दिस इज द फॉर्म्युला बाय विच ह्याला आपण सोशल नॉर्म म्हणू शकतो. when it comes to gender and sexuality, हा social norm आहे की there are only two sexes, there are only two genders, there's only one sexuality and one relationship, right? Magashi Milind was telling us about Gail Ombet, and I'm going to introduce you to another Gail. Their name is Gail Rubin. Gail Rubin is also American sociologist. ज्यांनी एक शब्द दिलाय charmed circle. चार्म म्हणजे चार्मिंग म्हणतो आपण इंग्रजीमध्ये, मोहक म्हणता येईल त्याला मराठीमध्ये, किंवा आकर्षित म्हणजे आपण चार्मिंग पर्सनॅलिटी म्हणतो की किती त्यांची आकर्षित करणारी पर्सनॅलिटी आहे किंवा मोहक पर्सनॅलिटी आहे. तर गेल रुबिन हा शब्द वापरतात, चार्म सर्कल. सो व्हॉट शी इज सेइंग इज की एव्हरी सोसायटी हॅज दीज रूल्स अबाउट हू कॅन बी पार्ट ऑफ द चार्म सर्कल. चार्म सर्कल शी इज युझिंग टू से की बेसिकली आपण ज्याला म्हणू हम दो हमारे दो वाला जे चौकट असते ना कुटुंबाची, दॅट इज व्हॉट गेल रुबिन कॉल्स चार्म सर्कल. अँड शी सेज की ह्या चार्म सर्कल मधली एंट्री आणि एक्झिट ह्याचे खूप स्ट्रिक्ट रूल्स आहेत. तर असं अझम्पशन आहे की ह्या चार्म सर्कल मध्ये कोण असू शकतं, ही नॉर्मल सोकॉल्ड फॅमिली चौकट जी आहे याच्यामध्ये कोण असू शकतं. आय थिंक आय एम हिअरिंग सम फीडबॅक. माईक ऑन झालाय का कोणाचा? ओके, थँक्यू. कोणाला बोलायचं होतं का काही मध्ये? नाही. ओके, फाईन. Yeah, so Gail Rubin says that entry and exit to charm circle has very strong rules, and the base of that is this 2:2:1:1. आणि आपल्याला माहिती आहे की म्हणजे आपण मी जर तुम्हाला विचारलं की भारतामध्ये कोण कोणाशी लग्न करू शकतं, हू कॅन गेट मॅरिड टू हुम, तर यू विल से ऍक्च्युअली कॉन्स्टिट्युशनली स्पीकिंग एनीबडी हू इज अबव 18 as long as they are man and woman, बरोबर, they can marry each other, बरोबर. पण constitutionally also it is man and woman. Socially if I ask you, then त्याच्यामध्ये अजून खूप
सारे पुढचे लेयर्स येतात. म्हणजे कोण कोणाशी लग्न करू शकतं आणि जे सोशली ऍक्सेप्टेबल असेल तर आपल्याला माहिती आहे की ते त्याच्यामध्ये रिलिजनचा लेअर आहे, कास्टचा लेअर आहे, कम्युनिटीचा लेअर आहे, रिजनचा लेअर आहे आणि सो चार्म सर्कल जे आहे ते आपण जर इफ वी हॅव टू डेव्हलप दिस चार्म सर्कल फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट वी विल सी दॅट इट इज essentially it is about sex, it is about gender, but it is also about religion, caste, community, class, everything, right? So we have all these rules about who can be part of this goody family चौकट आणि who can be part of it. त्याचे सगळे of course it has to be a man and woman. Of course, it has to be a heterosexual person. It has to be somebody of the same religion, same caste status, same class status. Then further there are rules की of different kinds ना. म्हणजे आपण म्हणतो की there could be rules about age, for example, की the husband has to be little older than the wife, the husband has to be little taller than the wife, he has to be more educated than the wife, he has to earn more money than the wife. There are rules about all of these things, right? की म्हणजे even about skin color, height, weight, income, education, all of that, right? So woman is supposed to be the pretty one, the submissive one. Husband is supposed to be तो दिसायला जरी चांगला नसेल तरी चालेल, but कर्तृत्ववान पाहिजे, assertive पाहिजे, पैसे कमवणारा पाहिजे, वगैरे वगैरे, right? So Gail Rubin tells us that हे charm circle जे आहे त्याच्यामध्ये in this there are rules of gender sexuality, and then there are of course other kinds of rules that are there, right? Now why are we talking about this charm circle? Because basically that is the base, and you were hearing earlier in the keynote as well from Mr. Milind Savant, that in many ways gender sexuality is the base for marriage as institution, family as institution, community, caste purity, all of that. ह्याच्यामध्ये gender and sexuality and sex and this equation that I'm saying, 2 sexes equal to 2 genders equal to 1 sexuality is something that is really the base. Okay, right. So there was a message in between. Fine. So going to then gender diversity. So before I go to gender diversity, just want to say 2-3 ideas that why this charm circle is intact and is universally intact. It's not just something that is limited to India, Maharashtra state, anything like that. Why is it universally intact? Is of course because it helps to keep in place all the social hierarchies. So community, caste hierarchies, family, marriage, त्याच्यामध्ये religionचा एक खूप important हे आहे की if I think Milind was talking about intercaste, interreligious marriages as something, once you start breaking these rules, then other social hierarchies get also threatened, right? So family institution, marriage institution, religion ह्याचा खूप महत्त्वाचा role आहे. I am going to talk about 2 other institutions when it comes to specifically gender diversity. की gender हे 2च आहेत आणि हे 2 sexes मधून येणारे 2 genders आहेत. ही जी आयडिया आहे, this is kept in place by 2 other institutions. One is law or state, and the other is medicine and science. Okay, and I'm going to talk a little bit more about that with you all. So law जर आपण पाहिला तर ऑफकोर्स लॉ मध्ये रेकग्निशन जे आहे ते इट ओनली अंडरस्टँड्स की तुमच्या बर्थ सर्टिफिकेट कडे जर तुम्ही पाहिलात तर बर्थ सर्टिफिकेट मध्ये सेक्सचा एक कॉलम असतो, राईट? तुमच्या नावाबरोबर इज दिस अ फिमेल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, बरोबर? तर ते त्याच वेळेला ठरवायचंय बर्थ सर्टिफिकेट मध्ये, ठीक आहे? आता हे ऍज दिस चाइल्ड ग्रोज अप, ओके, if they don't get along with the sex that was given to them at birth or the gender that was given to them at birth, what we saw in the film, right? This person keeps looking down and there is this एक पोटात त्यांच्या गुंता आहे ना, असं एक गुंता सारखा आहे ज्याच्यामध्ये दरवेळेला त्यांच्यावरती काही ना काहीतरी म्हणजे ड्रेस थोपवला जातोय, कुठल्या तरी वेगवेगळ्या पद्धतीचे रूल्स थोपवले जात आहेत आणि दिस प्रोटॅगनिस्ट is resisting it, is feeling uncomfortable with it, right? So in law there is recognition only of 2 sexes and 2 genders. Now things are changing and we will hear more about that a little bit, but ट्रेडिशनली हे जे चार्म सर्कल आहे हे अपहोल्ड करण्यामध्ये आणि टू हेल्प दिस चार्म सर्कल रिमेन इन प्लेस, law and medicine have played a very important role through 2 processes. One is criminalization and the other is pathologization.
ओके, की ह्या वर्तुळातून बाहेर येऊ पाहणारे लोक असतील किंवा जे ह्या वर्तुळात बसत नसतील लोक, ते त्यांना आपण ट्रेडिशनली क्रिमिनलाइज केलेलं आहे. ओके, आणि इफ वी लुक ॲट ऍक्च्युअली हिस्ट्री ऑफ, आपण जर बघितलं की जेंडरच्या ज्या 2 चौकटी आहेत त्याच्या बाहेर असणारे जे लोक आहेत त्यांना खूप म्हणजे हिस्टॉरिकली म्हणजे फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया ऍक्च्युली क्रिमिनलायझेशन आणि क्रिमिनल ह्याचा टॅग मिळालेला आहे. सो इफ यू लुक ॲट वन ऑफ द इनिशियल किंवा वन ऑफ द फर्स्ट लॉज, त्याचा आपण क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट म्हणून बऱ्याच जणांना इथे माहित असेल, सोशल वर्क इन्स्टिट्यूशन मध्ये आपण मेनी पीपल मे हॅव वर्कड ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज. सो क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट जो आहे 1871चा, त्याच्यामध्ये ऑफकोर्स क्रिमिनल ट्राईब्स, काही ट्राईब्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ऍक्सिडेंट ऑफ बर्थ, म्हणजे माझा ह्या ट्राईब मध्ये जन्म झाला म्हणून मी जन्मतः क्रिमिनल आहे, अशा पद्धतीचा हे असणारा हा एक क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट आहे. पण मेनी ऑफ अस मे नॉट नो दॅट क्रिमिनल ट्राईब्स ऍक्ट ऑफ 1871, त्याचा पुढचा जो सेकंड पार्ट जो आहे त्या लॉ ऍक्टचा, त्याचा हे आहे की अन ऍक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल ट्राईब्स अँड युनक्स. सो जे लोक जेंडरच्या चौकटीच्या बाहेर आहेत, युनक हा डेरोगेटरी शब्द आहे फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्स, आणि सो 1871 पासून असे आपल्याकडे कायदे आहेत ज्याच्यामध्ये असं सांगण्यात येतं की जे युनक्स आहेत एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये, त्यांनी जाऊन आपापल्या पोलीस स्टेशनमध्ये आपली नाव नोंदणी करणं अपेक्षित आहे आणि तिथे आपली प्रॉपर्टी आणि ह्याची नोंदणी करणं अपेक्षित आहे. आणि कुठल्याही प्रकारचं काहीही सोशली डिसरप्टिव्ह बिहेवियर झालं तर त्यांच्यावरती म्हणजे बेसिकली इट इज एक्सपेक्टेड की युनक्स आर पीपल हू कॉज सोशल डिसरप्शन, आणि म्हणून ते सस्पेक्टेड किडनॅपिंग, कॅस्ट्रेशन ऑफ चिल्ड्रन आणि ह्याच्या खाली त्यांना अटक केली जाऊ शकते. म्हणून त्यांची रजिस्ट्री मेंटेन करणं गरजेचं आहे. हा खूप जुना 1871चा लॉ आहे. आणि आपण जर पाहिलं की हा लॉ आफ्टर इंडिपेंडन्स 1952 साली 1952 मध्ये दिस लॉ वॉज रिपील्ड, आणि versions of this law which included registration of eunuchs continue. So for example Karnataka Police Act आहे 1963 मध्ये that came into account. बरेच स्टेट लॉज आहेत. तेलंगणा रजिस्ट्रेशन अँड कंट्रोल ऑफ युनक्स ऍक्ट म्हणून एक 1919चा, जो 2018 साली त्याच्यावरती कोर्टामध्ये जाऊन त्याच्यावरती स्टे आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्याची अजूनही इन्क्वायरी चालू आहे. अदर लॉज, सो फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं क्रिमिनलायझेशन. दुसरं म्हणजे अँटी बेगिंग लॉज आपल्याला माहिती आहे की ऑलमोस्ट 26 स्टेट्स मध्ये आहेत. सो वेगवेगळे म्हणजे आपल्याकडे जो आहे तो बॉम्बे प्रिव्हेन्शन ऑफ बेगरी ऍक्ट म्हणून जो विच अप्लायज टू आवर स्टेट, तो 1959 मध्ये इट हॅज कम इन टू बिईंग. आणि अँटी बेगिंग लॉ का महत्वाचा आहे, कारण वी अंडरस्टँड की ट्रान्सजेंडर लोक जे आहेत, हिस्टॉरिकली जे ट्रान्सजेंडर लोक आहेत, मी मगाशी म्हटलं की हिजडा आणि किन्नर ह्या समुदायांबद्दल आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे, आपल्याला वी ऑल नो, आणि त्याच्याबद्दल खूप सारे आपल्या मनामध्ये देर आर लॉट ऑफ स्टिरियोटाइप्स, लॉट ऑफ मिसकन्सेप्शन्स की हे लोक लहान मुलांना पळवतात, हे लोक शाप देतात, त्यांचे शाप खरे होतात वगैरे वगैरे, असे खूप धारणा आहेत. आणि पण आपल्याला माहिती आहे की हिजडा ऍज अ कम्युनिटी ह्यांनी सिग्नलवरती, ज्याला मंती म्हणतात, की हात टाळ्या वाजून पैसे मिळवणे, तर अँटी बेगिंग लॉज मध्ये हे लोक जास्त डिस्प्रपोर्शनेटली जास्त अफेक्ट होऊ शकतात. सिमिलरली वी नो अबाउट ट्रॅफिकिंग बिल, तर सध्या नवीन आहे, पण त्याच्या आधी सेक्सवर रिलेटेड जे सगळे लॉज आहेत. सो द पॉइंट इज बेसिकली की क्रिमिनलायझेशन आणि ट्रान्सजेंडर लोक जे आहेत, म्हणजे पर्टिक्युलरली हिजडा किन्नर कम्युनिटीज जे आहेत, त्यांचे जे 2 फॉर्म्स ऑफ लाईव्हलीहूड आहेत, वन इज बेगिंग अँड द अदर इज सेक्स वर्क, हे हिस्टॉरिकली हॅव बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया. Just looking at, yeah. So this is about what I was saying, that the idea of 2 sexes, 2 genders, 1 sexuality and 1 relationality, which is marriage, is held together in many ways through passing of some of these laws, which basically say that people who are not in that चौकट, charm circle, family वाली चौकट ज्यांची नाहीये, अशा फॅमिलीज, असे लोक, असे रिलेशनशिप्स
are criminalized. We of course know Section 377, which is a British law that criminalized any kind of sexual activity between people of the same sex and the same gender, right? So criminalization has been a very old form of control of gender diverse populations. Gender diversity we define karat nahi hai, and which is why I wanted to show you that film to say that anybody, gender diversity can be actually, असं आपण जर बघितलं की हे 2:2 ऐवजी जर आपण जेंडर हे खूप मोठं युनिव्हर्स आहे असं जर पाहिलं की लोकांचे वेगवेगळे जेंडर एक्सप्रेशन्स आणि आयडेंटिटीज असू शकतात. सगळ्यांना 2च सेक्सेस दिले जातात आणि 2च जेंडर दिले जातात ऍट बर्थ. बट पीपल मे ग्रो अप टू हॅव अ रेंज ऑफ जेंडर आयडेंटिटीज जे आपल्याला सोशली आणि कल्चरली ओळखीच्या आहेत. ते हिजडा, किन्नर, महाराष्ट्रामध्ये आपण जोगता, जोगप्पा, शिवशक्ती, हे आपल्याला कल्चरली ह्या गोष्टी माहिती आहेत की रिलिजन मध्ये आपण एका ह्यानी बघितलं जर तर त्यासाठी अशा लोकांसाठी एक छोटीशी जागा तयार केलेली आहे आउटसाइड ऑफ मेनस्ट्रीम समाज, म्हणजे आउटसाइड ऑफ मेनस्ट्रीम सोसायटी फॉर सम ऑफ दीज पीपल टू एक्झिस्ट. सो देर आर आय थिंक सम पीपल हिअर फ्रॉम केरला, तमिळनाडू, maybe might be knowing about Aravanis and other kinds of communities that exist outside of mainstream society. आणि त्यांना somehow मग society has to give them, म्हणजे हे बेगिंगचं सुद्धा जी पद्धत आहे ती ह्याच्यातूनच, ह्या मानसिकतेतूनच येते की हे लोक काही मेनस्ट्रीमचा भाग होऊ शकत नाही. ह्यांना लग्न नाही, ह्यांना मुलंबळ नाही, ह्यांना नोकऱ्या नाहीत, ह्यांना सिटिझनशिपचे जे सगळे अधिकार आहेत, म्हणजे एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मग मी एज्युकेट होईन, एम्प्लॉईड होईन, टॅक्स पेईंग, रिस्पेक्टेबल सिटिझन बनीन, हे अधिकार नाही आहेत. त्याच्यामुळे ह्यांच्यासाठी आपण काहीतरी कुठेतरी देवळामध्ये, कुठेतरी बाहेर, अशा म्हणजे बाहेर समाजाच्या बाहेर कुठल्या तरी फॉर्मच्या आपण ह्यांच्यासाठी स्पेसेस बनवू, असं आपण मायथॉलॉजीमध्ये पण आपण ज्या स्टोरीज आहेत, शिखंडी आणि अशा ज्या सगळ्या वेगवेगळ्या स्टोरीज आहेत, त्याच्यामध्ये कुठेतरी स्पेस आहे फॉर दिस जेंडर डायव्हर्स पीपल. आता हे सगळं आपण जर बघितलं तर गेल्या 8-10 वर्षामध्ये खूप बदलत आहे भारतामध्ये. अँड आय एम नॉट गोना टॉक टू मेनी डिटेल्स बिकॉज आय नो देर इज अ फुल सेशन ऑन लॉ अँड पॉलिसीज, बट आय एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस अगेन वन आयडिया की हे हिस्टॉरिकल क्रिमिनलायझेशन हे पहिल्यांदा ह्याच्याबद्दल लिगली प्रश्न विचारला गेला हा नालसा जजमेंट म्हणून म्हटलं जातं. सुप्रीम कोर्टाने 15 एप्रिल 2014, 15 एप्रिल 2014, सुप्रीम कोर्ट gave a judgment in what is being popularly known as the Nalsa case. I think तुमच्या इथे लाईट गेलेत, but maybe you are able to hear me. If not, tell me whether I should stop or should I continue? Somebody in the audience will have to tell me. Ma'am, there is a pause failure here. I Just figured wait for a there's. moment. Sure. No problem. I'll wait. You let me know. Sick.
I'm getting a message that the host would like me to unmute. So whenever you're ready, you can tell me. Sound problem. Okay. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, you can start now. I can start now. ऐकू येतंय का? Yes, ma'am. ओके. सतीशजींनी म्हटलं होतं की there is a sound problem. Are you able to hear me, Dr. Satish? Okay. So, okay. All right. Acha. Now all of you are in light again. Thank you. All right, so we were talking about Nalsa judgment, and I was saying that Nalsa judgment, which is the Supreme Court judgment in response to petition, public interest litigation, was very important and interesting because for the first time in April of 2014, that's like not even 10 years ago, first time the highest court in the country said that transgender persons are equal citizens in this country. So it basically said that said two things. One is कि transgender व्यक्ति जो है third gender, I think Supreme Court is using this interchangeably and saying that third gender should have a right to self-determination of gender. कि transgender व्यक्ति जो है वो equal citizens है और they should have a right to exist as equal citizens in this country, and they don't have to necessarily fall into the male or the female gender. So Supreme Court says, and that it's a very important law, very important judgment, because it does 2-3 things. One is it says that if we look at our constitution, the article 14, 15, 16, 19, 21, Constitution of India. So article 14, for example, talks about equality before law. Article 15 talks about non-discrimination. 16 talks about non-discrimination in public employment. So what the Supreme Court says is that if equality before law has to be given to all citizens, then transgender persons are part of this. And it says that actually Indian constitution is a transformative constitution. कारण constitution मध्ये स्त्री आणि पुरुष असे शब्द नाही वापरलेले in article 14, 15, 16, 19 or 21. So Supreme Court says 14 and 21, for example, 21 is right to life, and right to life includes right to dignity and right to privacy and autonomy. And the Supreme Court says that 14 and 21 मध्ये person असा शब्द आहे. So it is not man or woman. Person applies to everyone. And article 15, 16 and 19 uses the expression citizen. Again, not man or woman. And so the court says that what is available to men and women should be available to other genders as well. And in that sense, for the first time, gives equal rights to transgender people. It goes further and says that socially and educationally backward class हे स्टेटस सुद्धा ट्रान्सजेंडर लोकांना मिळायला हवं. अँड व्हॉट इज द रॅशनल फॉर दॅट? वी नो की आणि आपल्याला हे आता म्हणजे आपण जर आज भारतामध्ये पाहिलं तर खूप बऱ्याच लोकल लँग्वेजेस मध्ये सुद्धा ट्रान्सजेंडर लोकांनी आपापली आत्मचरित्र लिहिलेली आहेत, ज्याच्यामध्ये त्यांनी हे आपल्याला सांगितलंय की खूप ऍट व्हेरी यंग एज घरातून पळून जाणं हाच ऑप्शन होता. कारण शाळेमध्ये युनिफॉर्म जे होते ते 2 जेंडरचे होते. शाळेमध्ये ज्या पद्धतीने वागवलं जात होतं त्याच्यामध्ये असं अपेक्षित होतं की आपण हा जो 2:2 वाला फॉर्म्युला आहे ह्याच्यात बसायला हवं. त्याच्यात न बसणारे जे लोक होते त्यांच्यावरती खूप अत्याचार शाळेमध्ये म्हणा, असॉल्ट, सेक्शुअल अब्यूज फ्रॉम म्हणजे नेबरहुड मध्ये किंवा इव्हन स्कूल्स मध्ये हे असे खूप एक्सपिरियन्सेस, आणि घरामध्ये पण खूप सारा व्हायलन्स, ज्याच्यामुळे ट्रान्सजेंडर लोकांनी हे लिहिलेलं आहे. म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये आय थिंक लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी यांची मी लक्ष्मी मी इजडा म्हणून आत्मचरित्र आहे. रेवती आर म्हणून तमिळनाडूमध्ये एक ट्रान्सजेंडर ऍक्टिव्हिस्ट आहेत, त्यांनी खूप सुंदर स्वतःच्या आयुष्याबद्दल पुस्तक लिहिलंय जे इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट झालंय. सो असे ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेल अस समथिंग अबाउट द काइंड ऑफ डेप्रिवेशन आणि lack of opportunities that transgender people have had, and therefore Supreme Court says that this is an educationally backward group, that they have not been allowed access to education and have been socially also backward, and therefore reservation should be considered in education, both at school level and higher education level, and also reservation should be considered in employment. So this is NALSA.
as a Supreme Court judgment. I think you will hear more about some of these things in the afternoon, but I'm just going to, as far as law is concerned, stop with saying that there is also now a law, December 2019 मध्ये, just before the pandemic and all that began, लोकसभेने एक लॉ पास केलाय ज्याचं नाव आहे ट्रान्सजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऍक्ट 2019. त्याच्यामध्ये अशा ह्या बऱ्याच प्रोव्हिजन्स आहेत अबाउट एज्युकेशन, inclusion in education, inclusion in employment, right to healthcare, non-discrimination in healthcare. Also, very importantly, violence against transgender people to be recognized and to be made a punishable offense, right? So that's the law of 2019. This law has been currently challenged by at least 3 to 4 people in Supreme Court, primarily for some of these things. So एक जे चॅलेंज आहे त्याच्यामध्ये असं म्हणणं आहे की जो ट्रान्सजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऍक्ट आहे तो असं म्हणतो की जर ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवरती कुठल्याही प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन झालं किंवा व्हायलन्स झाला, इन्क्लुडिंग सेक्शुअल व्हायलन्स, तर त्या व्यक्तीला 6 महिन्याचा जेल आणि एक सर्टन अमाऊंटचा दंड केला जावा. आणि ज्या लोकांनी लॉयर्सनी ज्यांनी, देयर इज ऍक्च्युअली ट्रान्सजेंडर लॉयर फ्रॉम आसाम, स्वाती विधान बरुआ, ज्यांनी सुप्रीम कोर्टमध्ये ह्याच्या विरोधात, या लॉच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे की सिसजेंडर बायका ज्या आहेत, म्हणजे ज्या बायका ज्यांना लहानपणी असं सांगितलं गेलं की तू मुलगी आहेस आणि ती मोठी होऊन म्हणाली की मी बाई आहे आणि मला त्याच्याबद्दल कम्फर्ट आहे, ह्याला आपण सिसजेंडर म्हणतो. आणि ट्रान्सजेंडर बायका ज्यांना लहानपणी तू पुरुष आहेस असं सांगितलं होतं, पण ऍज दे ग्रू अप दे सेड की मला असं वाटतं की मी बाई आहे जी एका पुरुषाच्या शरीरात अडकलेली आहे आणि जी आता बाईसारखं जगते. तर ट्रान्सजेंडर विमेन आणि सिसजेंडर विमेन मध्ये आपण जर लॉज मध्ये बघितलं तर खूप फरक आहे. आणि सिसजेंडर वुमनच्या अगेन्स्ट कुठल्याही प्रकारचा व्हायलन्स झाला तर त्याला बरीच जास्त शिक्षा आहे कम्पेअर्ड टू ट्रान्सजेंडर वुमन. अँड सो देअरफॉर स्वाती विधान बरुआ हॅज गॉन टू कोर्ट सेइंग की ह्या डिस्क्रिमिनेटरी प्रोव्हिजन्स आहेत की मी पण जर बाई असेल आणि जर मला लॉ म्हणतो की मी तुला बाई म्हणून रेकग्नाइज करतो, तर जे सिसजेंडर बायकांसाठी ऍप्लिकेबल आहे, जे हक्क आणि जे राईट्स प्रोटेक्शन आहेत, तर ते ट्रान्सजेंडर लोकांना सुद्धा मिळायला हवे. सो दिस इज वेअर वी आर राईट नाउ as far as law is concerned in India. The other thing I wanted to talk about quickly, because I want to also keep little bit time if you have any clarifications. The दूसरी गोष्ट जी मी, which I started by saying that what helps the charm circle to stay there, one is criminalization. Anybody who's outside the charm circle faces some form of criminalization. Similarly, the other aspect of this is pathologization. की सायन्स आणि मेडिसिन किंवा सायकॉलॉजी आणि सायकॅट्री कडून हे म्हणणं की हे 2:2:1 हे नॅचरल आहे आणि हे नॉर्मल आहे. This has been an old story which has led to pathologization of gender diversity. की the idea की 2च प्रकारचे जेंडर्स असतात आणि हेच नॅचरल आहे आणि हेच नॉर्मल आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे ऍक्च्युली की आपण नेचरमध्ये जर बघितलं तर नेचरमध्ये आपल्याला दिसेल की देर इज डायव्हर्सिटी. आणि डायव्हर्सिटी म्हणजे हे एव्होल्युशनचा भाग आहे की सारखं एकसारखंच जर राहिलं नेचरमध्ये तर नेचर, दॅट इज अ लॉजिक ना, की एकसारखं असणं म्हणजे त्यांनी यू विल गेट डिस्ट्रॉइड, वेर एज डायव्हर्सिटी इज व्हॉट विल स्टे, राईट? दॅट इज अ बेसिक एव्होल्युशनरी लॉजिक. सो आपण जर बघितलं तर नॅचरली अकरिंग जे आहे तर ते मल्टिपल जेंडर्स, मल्टिपल सेक्शुअलिटीज इज अ नॅचरल अकरन्स. आणि त्याच्यावरती आता खूप काम सुरू आहे टू से की science sudha in that sense has been one form of social control and therefore has allowed only for us to think about the charm circle. But actually if you look at naturalness, then there is a lot of diversity in genders, in sex, gender and sexuality. Similarly, normal, abnormal, we have again a lot of work. म्हणजे American Psychiatric Association 1973 साली त्यांनी असं म्हटलं की होमोसेक्शुअलिटी ही अबनॉर्मल नाही आणि ह्याला आपण ट्रीटमेंट नाही दिली पाहिजे. भारतामध्ये स्टोरी वेगळी होती की 2018 साली जेव्हा होमोसेक्शुअलिटी क्रिमिनल ऑफेन्स नाही असं आपल्या सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं, त्याच्यानंतर आपल्या इथे सायकॅट्रिक बॉडीजनी म्हटलं की हो बरोबर आहे, होमोसेक्शुअलिटी इज नॉट ॲबनॉर्मल, ट्रान्सजेंडर असणं हे अबनॉर्मल नाहीये आणि हे बाय इट सेल्फ ॲबनॉर्मल म्हणून ह्याला आपण ट्रीटमेंट द्यायची काही गरज नाहीये. आणि रिसेंटली जर इफ यू लुक ॲट मद्रास हायकोर्ट 2021 ने असं सांगितलं की कन्व्हर्जन ट्रीटमेंट म्हणजे होमोसेक्शुअल लोकांना हेटेरोसेक्शुअलिटी मध्ये कन्वर्ट करणं किंवा ट्रान्सजेंडर लोकांना सिसजेंडर मध्ये कन्वर्ट करणं हे ॲबनॉर्मल आहे.
क्युअर आणि कन्व्हर्जन करणं हे चुकीचं आहे आणि हे इलिगल आहे. सो जस्टिस व्यंकटेश म्हणून जे मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हायकोर्ट यांनी हे जून 2021 मध्ये सांगितलं की एनी attempt to cure homosexuality or transgenderness should be banned and should be legally should be considered to be illegal. आणि त्यांनी नॅशनल मेडिकल कमिशनला सूचना दिली की तुमच्या जे मेडिकल करिक्युलम आहे त्याच्यामध्ये जे LGBT लोकांबद्दलचे डेरोगेटरी माहिती आहे ती ताबडतोब काढून टाकली पाहिजे आणि तिथे आपण अफर्मेटिव्ह भाषा आणि अफर्मेटिव्ह ऍटिट्यूड्स तयार केल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर एक कमिटी त्याच्यावरती फॉर्म झाली होती आणि आता सध्या ज्या त्या कमिटीचा जो रिपोर्ट आहे दॅट बेसिकली हेल्प्स अस टू अप्रिशिएट की हे 2:2 वाला जे लॉजिक आहे ते दॅट इज अ socially constructed logic and we need to be thinking outside of this to actually think of diversity of sex, diversity of sexuality, diversity of genders, and we should be training our young professionals, whether it is doctors, counselors, social workers, we should be training them to appreciate this diversity. Similarly, तुम्हाला माहिती असेल की आता सध्या सुप्रीम कोर्टामध्ये बऱ्याच याचिका दाखल केल्या गेलेल्या आहेत. आय थिंक 14-15 याचिका आहेत ज्याच्यामध्ये राईट टू एटिपिकल फॅमिली, की जर होमोसेक्शुअल लोक क्रिमिनल नसतील तर मग ह्या लोकांची नातेसंबंध क्रिमिनलाइज का केले जातात आणि ह्या लोकांच्या नातेसंबंधांना लिगली आपण वाय शुड बी नॉट लिगली रेकग्नाइज these relationships. ह्याच्यावरती सध्या there are petitions in the Supreme Court. So yeah, so this is where we are. I will conclude only by saying की आपल्याकडे अजून 10 मिनिटं आहेत, काहीतरी प्रश्न असतील जर तर ते घेता येतील. आय जस्ट कन्क्लूड बाय सेइंग की आपला सगळा जो अभ्यासक्रम आहे सोशल वर्क मध्ये असेल, सायकोलॉजी मध्ये असेल, सायकोलॉजीचं मी उदाहरण एवढ्यासाठी घेते कारण दॅट्स वेअर आय टीच इन द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ, आय प्रॅक्टिस इन द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ. बट ऍक्च्युअली इफ वी लुक एट आवर करिक्युलम ॲज अ होल, इफ वी लुक एट लँग्वेज, इवन सोशली स्पीकिंग, language, curriculum, all of these things, they tend to be about the charm circle. They tend to be about the norm of sex and gender and sexuality. So we will also have to look at our curriculum. So when we think about child rights, when we think about families, we think only about certain kind of children and certain kinds of families. And I'm just going to leave you with this thought that about a year ago, NCERT had come out with a teacher training manual in which this was meant for young, so primary and secondary school teachers. They should, NCERT had put this manual together to say that teachers should be sensitized that there would be gender diverse children in their classrooms. And these gender diverse children will have problems when you have only two types of uniforms, only two types of bathrooms, certain kinds of subjects that are taught. Some are taught to girls, some are taught to boys. So gender diverse people will have problems. They will get bullied more than other children. So teachers need to be sensitized. That is why this NCERT manual had been developed. And of course, we had a lot of reaction to that. And Child Protection National NCPCR म्हणून जी संस्था आहे त्यांनी NCERT ला हे मॅन्युअल परत घ्यायला सांगितलं बिकॉज दे सेड दॅट आवर चिल्ड्रन विल गेट कन्फ्युज, वी आर नॉट रेडी फॉर दीज काइंड्स ऑफ कॉन्व्हर्सेशन्स. ऍक्च्युअली द मॅन्युअल वॉज नॉट फॉर चिल्ड्रन, इट वॉज फॉर अडल्ट्स, इट वॉज फॉर टीचर्स. Teachers need to know that there will be difference in my classroom, and teachers need to be sensitized and protect such children. But this is where we are right now, and I just want to stop here by saying that if we truly want to have gender diversity, we have to think about classrooms being gender diverse. We have to think about now after NALSA, it is compulsory that our admission forms should not only have male and female as option in gender. We should have the option of transgender. It's compulsory now as per the Supreme Court. So in TISS, for example, in our forms, we have male, female, and transgender. We have hostels for men, for women, and we have a hostel for gender. We call it the gender neutral hostel because we don't want to call it the transgender hostel and make, cause another form of exclusion. So these are things that we'll have to think about how to do inclusion. Your broad topic is about sustainable development goals, but and yes, we should talk about cisgender women because cisgender women are also not equal partners in development processes, but transgender people are even further away. And that's something we will have to think about. So I'll stop here, and if there are any questions, I'm happy to respond.
हॅलो. नमस्कार मॅडम, माझं नाव नितीन पाटील, MSW प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी आहे. मला प्रश्न नाही विचारायचा, फक्त सुचवायचं आहे की जेव्हा समाजकार्याचे विद्यार्थी काही सर्वे किंवा काही करण्यासाठी जातात तेव्हा आपण एक लिंग विचारतो. तर प्रत्येक वेळेस फक्त आपण कधी कधी आम्ही असं करतो की फक्त समोरचं बघून घेतो, स्त्री किंवा पुरुष आहे तसंच टिक मार्क करतो. तर मला असं वाटतं की तेव्हा विचारलं गेलं पाहिजे, असं माझं मत आहे. ऍब्सोल्युटली थँक्यू फॉर दॅट कमेंट. आणि तुम्ही म्हटलं ते ऍब्सोल्युटली बरोबर आहे. 2011 साली सेन्सस ऑफ इंडियामध्ये आपण असं म्हटलं होतं की ट्रान्सजेंडर लोक हे सुद्धा जनगणनेमध्ये आपण इन्क्लूड केलं पाहिजे. आणि तेव्हा एक्झॅक्टली हा प्रॉब्लेम होता, तुम्ही जे म्हणताय तसं, की जेंडर आपण असं म्हणतो की आपल्याला असं वाटतं की आपण बघून ठरवता येतं. त्याच्यामुळे आपण ठरवतो. त्यामुळे जे एन्युमरेटर्स होते सेन्ससमध्ये त्यांनी आपलंच ठरवलं की लोकांची जेंडर्स काय आहेत. आणि काही ठिकाणी फक्त म्हणजे आता हिजडा वस्तीमध्ये गेलोय, जिथे हिजडा घराणा आहे, तिथे विचारलं आणि तिथे फक्त त्यांनी हे याची नोंदणी केली. पण तुम्ही जे म्हणताय ते ऍब्सोल्युटली बरोबर आहे. आणि नालसाचा जो जजमेंट आहे ते सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर असं म्हणतात. सेल्फ डिटर्मिनेशन म्हणजे मी सांगणार माझ्या जेंडरची ओळख काय आहे. हा, सो हा एक कल्चरल विषय सुद्धा आहे की असं वाटू शकतं लोकांना की म्हणजे मी सध्या एक स्टडी करते ज्याच्यामध्ये आम्ही विचारतो लोकांना की आपलं जेंडर आयडेंटिटी काय आहे. तर लोकांना असं वाटतं की तुम्हाला म्हणजे दिसत नाही का, मी पुरुषासारखा पुरुष दिसतो, तुम्ही कसं काय विचारता असा प्रश्न है ना. तर हा कल्चरल इश्यू सुद्धा आहे की जेंडर विचारणं म्हणजे लोकांना असं वाटतं की आपण म्हणजे त्यांचं जेंडर पर्टिक्युलरली त्यांचं जे काय जेंडर म्हणजे सिस जेंडर लोक पण असं वाटू शकतं की म्हणजे मी काय दिसत कळत नाही का मी काय जेंडर आहे. बट हा कल्चरल शिफ्ट व्हायला लागेल की जेंडर हे सेल्फ डिटरमाइंड असतं. असं नाहीये की मी म्हटलं तर मगाशी की 2 सेक्सेस इक्वल टू 2 जेंडर हे इतकं खोलवर इनग्रेंड आहे. तर हे बदलायला वेळ लागेल. कल्चरली हे बदलणं गरजेचं आहे. थँक्यू. आय थिंक प्रोफेसर वाणी ह्याच्यामध्ये लिहिलंय की अनम्यूट. आय थिंक तुम्हाला अनम्यूट करता येत नाही कसं. Yes. थँक्स डॉक्टर केतकी मॅडम. विषय मोठा आहे ट्रान्सजेंडरच्या संदर्भात आणि तो चांगल्या सोप्या पद्धतीमध्ये आपण इंटरॅक्टिव्ह सेशन घेऊन तो समजून सांगितलेला आहे. ट्रान्सजेंडरला आपण समाजामध्ये मुख्य प्रवाहात आणलं पाहिजे आणि त्यासाठी आपली मानसिकता पण बदलवली पाहिजे. त्यांना आपण रोजगार दिला पाहिजे. त्यांचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सहभाग वाढवला तर या गोष्टी सर्व होऊ शकतील. म्हणजे जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अचीव करायचे असतील तर ट्रान्सजेंडरला किंवा सेक्स जेंडरला सुद्धा आपण मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे असं मला वाटतं. आणि आपण तोच संदेश आपल्या या लेक्चर मधून दिला आहे असं मला वाटतं. यासाठी आपण सर्व सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून यासाठी जाणीव जागृती पण केली पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात ट्रान्सजेंडरचं एक वेलफेअर बोर्ड पण स्थापन केलं आहे आणि त्यांची जनगणना सुद्धा त्यांनी केलेली आहे आणि त्यांच्या स्तरावर ते काम करतायत. तरी पण ते काम चांगल्या गतीने आणि जास्त पद्धतीने झालं पाहिजे असं मला वाटतं. आपण आपल्या व्याख्यानातून वेगवेगळे न्यायालयीन संदर्भ दिले आणि कायद्याचे संदर्भ देऊन आपले विचार प्रकट केले आहेत आणि एक छान पैकी सर्वांसाठी आपण ट्रान्सजेंडरचा विषय जो आहे तो समजावून सांगितला आहे की जेणेकरून म्हणजे कोणताही दोष त्या व्यक्तीचा नसताना सुद्धा तो समाजापासून कसा दूर जातो आणि आपण त्यांची कशी अवहेलना करतो हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि ते होऊ नये म्हणून आपण काय केलं पाहिजे हे आपण आपल्या लेक्चर मधून चांगल्या प्रकारे समजावून सांगितलं मॅडम. धन्यवाद मॅडम. म्हणजे जस्ट टुडेज फर्स्ट टेक्निकल सेशन हॅज बीन व्हेरी इंटरॅक्टिव्ह अँड important. Dr. Ketki has tried to tell the audience in very simple language. Thank you very much. हॅलो, कोणाला काही प्रश्न आहे? Hello. वाणी सर काही म्हणायचं होतं? नाही. ओके. कोणाला काही प्रश्न आहे? काही क्वेश्चन असतील तर बघा. गुड आफ्टरनून मॅम. माझं नाव मनोज चौधरी आहे, MSW सेकंड इयर. माझा प्रश्न असा होता की आपल्या सर्वांनाच माहिती की डार्विनचा सिद्धांत आहे की सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. म्हणजे त्या सिद्धांतामध्ये असं म्हणतात की पृथ्वीवरील प्रत्येक प्राण्याला, सजीवाला आपण आपलं जीवन कसं जगायचं हे माहिती असतं.
पुरुष असो, महिला असो किंवा तृतीयपंथी असो, पुरुषांच्या बाबतीत म्हटलं किंवा महिलांच्या बाबतीत यासारखे बरेच प्रश्नांची उत्तरं हे आपण विविध पातळ्यांवर करत असतो. पण आपण जे तृतीयपंथी महिला आहेत त्यांच्याबाबत मला असं म्हणायचं आहे की जो डार्विनचा सिद्धांत आहे तो लागूच होत नाही की काय, किंवा हा जो सिद्धांत आहे तो आपण विसरतो की काय, हा मुळात प्रश्न आहे. तर मग याबाबत आपण काय सुचवाल? सो जस्ट टू से, म्हणजे सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट हे आहे, बरोबर आहे, बायोलॉजिकल एव्होल्युशनरी थिअरी आहे. ह्याच्यामध्ये खूप सारे कॉम्प्लेक्सिटीज जोडल्या जातात, कारण त्याच्यामध्ये सोशल आणि कल्चरल रियालिटीज सुद्धा आहेत, बरोबर. म्हणजे आपण जर म्हटलं फॉर एक्झाम्पल सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपण त्या पर्स्पेक्टिव्हनी सगळे सामाजिक प्रश्नांकडे नाही बघू शकणार. म्हणजे जातीचा प्रश्न असेल किंवा पॉवर्टीचा प्रश्न असेल, अर्बन डेव्हलपमेंटचा प्रश्न असेल, तर फक्त सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट कडे बघून चालणार नाही. आपल्याला हे बघायला लागेल की सोशल स्ट्रक्चर कसे तयार होतात आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात खाली कोण असतो आणि डॉमिनंट कोण असतो, आणि जो डॉमिनंट असतो तो काय प्रकारचे रूल बनवतो जेणेकरून तो वरती राहील आणि इतर खालती राहतील, है ना. सो ट्रान्स विमेनच्या बाबतीमध्ये स्पेसिफिकली म्हटलं तर व्हलनरेबिलिटीज खूप जास्त आहेत, आणि हा कुठलाही ग्रुप म्हणजे ट्रान्सजेंडर तृतीयपंथी आपण जे म्हणतो ते काय असं होमोजिनस ग्रुप नाहीये. सो म्हणजे ट्रान्स विमेन अपर कास्ट सुद्धा आहेत, इंग्रजी बोलणारे सुद्धा आहेत. आपल्या देशामध्ये करंटली डॉक्टर्स आहेत काही ट्रान्स विमेन ज्या खूप इम्पॉर्टंट नॅशनल लेवलला लिडरशिपचं काम करतायत, टू थिंक ऑफ हाऊ टू मेक हेल्थ सर्व्हिसेस इन्क्लुसिव्ह, आणि हाऊ टू, कारण आपल्याला माहितीये बऱ्याच ट्रान्सजेंडर लोकांना मेडिकल ट्रान्झिशनच्या सेवा लागतात, सर्जिकल ट्रान्झिशन आणि मेडिकल ट्रान्झिशन. तर वी ऑल्सो हॅव विमेन हु आर ट्रान्स विमेन हु आर डॉक्टर्स हु आर सर्विंग ऑन सेंट्रल गव्हर्नमेंट बोर्ड्स टू डू सम ऑफ दिस वर्क. अँड देन वी ऑल्सो नो दॅट देर आर ट्रान्स विमेन हॅव बीन, ज्यांना एज्युकेशन नाकारलं आहे, ज्यांना खूप व्हायलन्स फेस करायला लागलेला आहे, ज्यांच्यामध्ये ट्रान्स असणं हा एक भाग आहे, ट्रान्स वुमन असणं हा दुसरा भाग आहे. त्याच्या ऍडिशन मध्ये बिलॉंगिंग टू मायनॉरिटी कम्युनिटी, रिलिजियस मायनॉरिटी कम्युनिटी, कास्ट मायनॉरिटी म्हणजे किंवा म्हणजे बिलॉंगिंग टू दलित कम्युनिटी, हे सगळे ऍड होतात, किंवा रुरल कम्युनिटी मधून येणं, हे सगळे आपण ज्याला इंटरसेक्शनॅलिटी हा पर्स्पेक्टिव्ह सध्या आपण सोशल वर्क मध्ये खूप आय एम शुअर तुम्ही पण ह्याच्याबद्दल शिकता आहात. त्यामुळे याचं ट्रान्स विमेन कुठल्या लोकेशन मध्ये आहेत त्याच्यावरती पण खूप डिपेंड करतं. दिशा पिंकी शेखचं नाव आय एम शुअर महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच जणांनी ऐकलं असेल. त्या कवयित्री आहेत, ट्रान्स वुमन, पोएट, दलित ऍक्टिव्हिस्ट, पॉलिटिकल ऍक्टिव्हिस्ट आहेत. तुम्ही ऐकलं नसेल त्यांचं भाषण तर जरूर जाऊन पहा, युट्यूबवरती त्यांचे खूप इंटरेस्टिंग, म्हणजे त्या स्वतः पोएम्स म्हणून दाखवतात, समाजाबद्दलच्या आणि ट्रान्स स्त्रियांच्या स्पेसिफिक पोझिशन बद्दल खूप बोलतात त्याच्यामध्ये, तर ते जरूर ऐका आणि पहा. येस. हॅलो हॅलो मॅडम, मी डॉक्टर PM कांबळे, वणी कॉलेज असोसिएट प्रोफेसर आहे. माझा एक प्रश्न आहे, आपल्या समाजामध्ये आपल्या कुटुंबामध्ये स्त्री आणि पुरुष जर बालक जन्माला आलं तर त्यांना नॉर्मली ट्रीटमेंट दिली जाते, परंतु ट्रान्सजेंडर बालक देखील जन्माला येतं. आपणही सांगितलं ट्रान्सजेंडर बालक जन्माला आलं तर त्याला पुरुषांप्रमाणे ट्रीटमेंट दिली जाते, त्याला तसं वागण्यास भाग पाडलं जातं. तर आपण पाहतो की समाजामध्ये अनेक प्रकारचे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आहेत, त्यांचं जसं सामाजिकरण कारागृहामध्ये केलं जातं, पुनर्सामाजिकरण, त्याला रिसोशलायझेशन म्हणतात, तसं ट्रान्सजेंडर बाबत आपल्याला करता येईल का मॅडम? हा माझा प्रश्न आहे. Okay, sorry, I was not able to unmute myself. So just to clarify two things, Doctor, thank you for your question. एक म्हणजे खूप एक कॉमन गैरसमज किंवा मिसकन्सेप्शन आहे की ट्रान्सजेंडर ह्या व्यक्ती जन्मतः ट्रान्सजेंडर असतात ना. सो जस्ट टू क्लॅरिफाय की आपण आय एम मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरसेक्स अँड ट्रान्सजेंडर. इंटरसेक्स
मूल किंवा इंटरसेक्स व्यक्ती ही अशी व्यक्ती आहे ज्यांना जन्मतः आपल्याला म्हणता येईल की त्यांचं म्हणजे मी मगाशी म्हटलं की सेक्स हे मेडिकली दिलं जातं. सो ज्याच्यामध्ये मे बी अँबिग्युअस जेनेटेलिया आहे किंवा काही म्हणजे ऍज द चाइल्ड ग्रोज अप शक्यता आहे की आतमध्ये स्त्रियांचे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे आणि बाहेर मायक्रोपीनस आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण अँबिग्युअस जेनेटेलिया किंवा सेक्स डेव्हलपमेंट डिफरन्स म्हणू. तर हे इंटरसेक्स व्यक्ती आहेत त्यांचे बरेच प्रश्न आहेत सुद्धा. आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्ती अशी आहे की जी जन्मतः स्त्री किंवा पुरुष हे शरीर घेऊन आलेली आहे, पण ऍज द पर्सन इज ग्रोईंग त्यांना असं वाटतं की जे जेंडर त्यांना दिलं गेलेलं आहे ते त्यांच्या बरोबर म्हणजे इट डज नॉट वर्क फॉर देम. की म्हणजे सो ट्रान्स वुमन अशी स्त्री आहे जी म्हणेल की मी एका पुरुषाच्या शरीरात मी अडकलेली आहे, मी ऍक्च्युली स्त्री आहे. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जर म्हटलं रिइंटिग्रेशन, तर त्याचा साधा मार्ग असा आहे की तिला बाईसारखं जगायचं आहे. तिला बाईसारखं जगायला जर ऑपॉर्च्युनिटीज मिळाल्या, तिला जर घरी ती म्हणाली मला साडी नेसायची आहे किंवा मला केस लांब ठेवायचे आहेत किंवा मला दागिने घालायचे आहेत, तिला घरून जर त्याच्याबद्दल मारहाण झाली नाही, शाळा कॉलेजमध्ये त्याच्याबद्दल हिणवलं गेलं नाही, तर ही व्यक्ती फुल लाईफ जगू शकेल. म्हणजे त्याला इन्स्टिट्यूशनलायझेशनची कुठल्याही पद्धतीची गरज नाही. ऍक्च्युली व्हॉट इज नीडेड इज जर आपण स्पेस बनवली की प्रत्येक व्यक्ती आपलं जेंडर ठरवेल, त्याप्रमाणे आपले कपडे घाल, त्याप्रमाणे आपला रोजगार, आपल्या रुचीनुसार शिक्षण किंवा हे चूज करेल, आपल्या पद्धतीने नातेसंबंध चूज करेल, तर अशा सिच्युएशन मध्ये रिइंटिग्रेशनचा प्रश्न येणार नाही ऍक्च्युली. की ती व्यक्ती आरामात सोशली इंटिग्रेट होऊ शकेल जर आपण ह्या स्पेसेस तयार केल्या. तर त्याच्यासाठी बेसिकली ही जी चौकट आपण ठरवून घेतलेली आहे की 2 सेक्सेस 2 जेंडर 1 सेक्शुअलिटी, ही जर आपण ओपन अप करायला तयार झालो आणि ही जर आपण मोडली, तर सगळ्यांना त्याच्यामध्ये वाव मिळू शकेल टू बी एबल टू लिव्ह कम्प्लिटली. हॅलो. येस. तू याच्याबद्दल बोललास ना आपलं डार्विनच्या थिअरीबद्दल, आणि प्राण्यांचा पण तू उल्लेख केला होतास, बरोबर आहे. सो बेसिकली प्राण्यांमध्ये जेंडर रोल प्ले करत नसतात. प्राण्यांमध्ये जेंडर हे असं काही कल्चर प्राण्यांमध्ये नसतं, हे माणसांचं कल्चर आहे, बरोबर आहे. आणि येस येस प्लीज. हां हां नाही, शेवटी हे बघ, 2 गोष्टी मिक्स अप होत आहेत. डार्विनचा सिद्धांत हा पूर्णपणे नैसर्गिक तत्वांवर आधारित आहे, आणि आपण जे बोलतोय ते सोशिओ कल्चरल याच्यावर आहे. हे मॅनमेड आहे. नॅचरल सिस्टीम आणि मॅनमेड सिस्टीम, आपण जे बोलतोय ते मॅनमेड सिस्टीमवर आहे. सोशिओ कल्चर हे आपल्याला निसर्गाने दिलेलं नाही आहे. ओके. केतकी, आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, की तू थोडं प्रकाश टाकू शकशील का की रिप्रोडक्टिव्ह थिंग्स आपल्या सोशल म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह कन्सेप्ट जो आहे तो नॅचरल आहे की मॅनमेड आहे. कारण बेसिकली म्हणजे होमोसेक्शुअल कम्युनिटीला विरोध करण्याचा बेसिक मुद्दा आहे म्हणजे या संबंधात हे संबंध हे मुळात नॉन रिप्रोडक्टिव्ह आहेत. आता थोडंसं तुझ्या मुद्द्याशी हा माझा मुद्दा लिंक होऊ शकतो, बरोबर आहे. सो बेसिकली याचं म्हणणं असं आहे, आणि मी पण आता मला पण तेच उत्तर हवं आहे, आणि बेसिकली मी पण आर्ग्युमेंट करताना हेच करत असतो की आपले संबंध जे आहेत ते नॉन रिप्रोडक्टिव्ह याच्यामध्ये खरं तर कन्सिडर केले जातात, आणि हे नॉन रिप्रोडक्टिव्ह असल्यामुळे हे अननॅचरल आहेत असा समज वजा गैरसमज असा खरं तर समाजाकडनं होत असतो. तर मला असं वाटतं तू थोडं प्रकाश टाकावंस त्यावर. शुअर. जस्ट क्विकली, एक फर्स्ट ऑफ ऑल भारतासारख्या देशामध्ये जिकडे आपली जनसंख्या इतकी जास्त आहे, तिकडे रिप्रोडक्शन ह्याच्याबद्दल आपण म्हणजे जे नॉन रिप्रोडक्टिव्ह सेक्शुअलिटी आहे ही ऍक्च्युली आपण खरं म्हणजे वी आर प्रॉपगेटिंग ऑलरेडी. जर आपण फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाकडे बघितलं तर ते आपल्याला सांगतायत की यू गो अहेड अँड हॅव सेक्स बट डोंट हॅव बेबीज. ठीक आहे. सो वी आर बीइंग टोल्ड की थ्रू नॅशनल प्रोग्राम्स की कॉन्ट्रासेप्शनचा वापर करा आणि नॉन रिप्रोडक्टिव्ह सेक्शुअलिटी ही हेल्दी वेनी जगा. सो डोंट कीप being constantly reproductive. Okay, so that's one. The other is about again हे नॅचरल अननॅचरल जे सगळं आहे ना, हे कल्चरल ऍज यू सेड ह्याच्याबरोबर हे खूप गुंतागुंत होते. कारण आज आपण पाहिलं तर मेडिकली
वी आर ट्राईंग की सगळे आपण सध्या वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज विद इन मेडिसिन इज द आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री. ज्याच्यामध्ये बेसिकली वेदर इट इज IVF, वेदर इट इज सरगसी, ह्या सगळ्या ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत या बेसिकली दे आर हेल्पिंग पीपल हु आर नॉट एबल टू naturally reproduce. Okay, so if we use that yardstick of natural reproduction is equal to normal, then a whole lot of heterosexual people who are not able to naturally reproduce will become abnormal. Okay, okay. So we'll have to rethink all these things. Being able to reproduce a child, is that something to do with naturalness, or it is one of the functions of sexuality? जसं सेक्शुअलिटीचे वेगवेगळे फंक्शन्स आहेत ना. सेक्शुअलिटीचं फंक्शन रिलेशनशिप आहे, त्याच्यामध्ये डिझायर आहे, प्लेजर आहे, त्याच्यामध्ये इंटिमसी आहे. सो देर आर सो मेनी ऍस्पेक्ट्स ऑफ सेक्शुअलिटी. त्याचा एक भाग आहे रिप्रोडक्शन, right? And reproduction cannot become the yardstick for deciding what is natural, because like I said, that Family Planning Association of India would be propagating unnaturalness, and a very large medical industry that is today standing on this idea of helping people produce children. And this same industry is also helping homosexual people have children, right? Just as it is helping heterosexual people have children, right? So this is one more function that may be there, may not be there with some people. In that sense, that cannot become the yardstick for नॅचरल अननॅचरल. हा थोडासा डायग्रेशन होता कारण आपण आज जेंडर डायव्हर्सिटी बद्दल बोलत होतो. सो आय डिडंट गो इनटू सेक्शुअलिटी, बट थँक्यू फॉर रेजिंग दॅट क्वेश्चन. आय होप आय हॅव आन्सर्ड. हॅलो मॅडम, बॅग आहे ना. हॅलो मॅडम, आवाज येतोय? मॅडम, आपण फक्त आतापर्यंत शहरी भागाचा विचार करत होतो असं वाटतंय मला. तर हॅलो, येतोय मॅडम आवाज? ठीक आहे. हा, येतोय आवाज, बोला बोला. तर मी थोडा ग्रामीण भागाबद्दल विचारतो. जर असे काही व्यक्ती असतात ग्रामीण भागामध्ये का त्यांना देवीला व्हायला जातं किंवा मग त्यांची इच्छा नसताना ते तिकडे पाठवलं जातं, कारण की समाजामध्ये त्यांना व्यवस्थित त्यांचं वातावरण मिळत नाही. म्हणजे माझे सुद्धा ओळखीचे 1-2 मित्र असे होते, आधी माझ्यासोबत राहायचे, त्यांचं वागणं थोडं कळत पण होतं, पण त्याच्यानंतर जर आता मी त्यांचं डीपी वगैरे बघतो तर ते वेगळ्या याच्यात गेले, म्हणजे ते देवीला गेले असं म्हणतात, देवीला वाहून दिलं. तर याच्याबद्दल काय सांगाल मॅडम तुम्ही? हे मी याच्याबद्दल थोडंसं मगाशी उल्लेख केला होता की ऍक्च्युली बिकॉज आपल्याला वी डोंट हॅव अ कॉन्सेप्शन की जे लोक जेंडर डायव्हर्स असतील, ट्रान्सजेंडर असतील, त्यांचं तुमच्या माझ्यासारखं आयुष्य असू शकेल, हा आपल्या विचारातच ही गोष्ट नाहीये. त्याच्यामुळे मग आपण देवीला वाहिलेला तो तसं आयुष्य जगतो, म्हणजे समाजाच्या बाहेर गेली ही व्यक्ती, असं आपण त्याच्याकडे बघायला लागतो. पण जो तुमच्या क्लासमध्ये तुमच्या बरोबर शर्ट पॅन्ट घालून शिकत होती व्यक्ती, ती आज जर कॉन्फिडेंटली म्हणू शकत असेल की मला बाईसारखं वाटतं, मी इतके वर्ष पुरुषासारखं जगत होतो, पण मी आज म्हणू शकते हे माझं नाव आहे, मला असं बोलवा, मला साडी नेसायची आहे आणि मला तुझ्या बाजूलाच बसून शिकायचंय आणि मला त्याच्यानंतर नोकरी करायची. आपण ही स्पेस जर तयार केली तर हे देवीला व्हायला होता आणि मग तो आपल्या समाजाच्या बाहेर गेला वगैरे, हे व्हायची गरज नाही. दिस इज व्हॉट मेन स्ट्रीमिंग, जे आय थिंक मगाशी वाणी सर पण सांगत होते की आता वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये ट्रान्सजेंडर वेलफेअर बोर्ड काही ठिकाणी म्हणतात, काही ठिकाणी ट्रान्सजेंडर डेव्हलपमेंट बोर्ड म्हणतात. तर ऑलमोस्ट 10 ते 12 स्टेट्सनी भारतामध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी वेगळे स्कीम्स सुरू केलेल्या आहेत किंवा पॉलिसीज सुरू केलेल्या आहेत, एज्युकेशन, वोकेशनल एज्युकेशन, लाईव्हलीहूडसाठी. सो त्याच्या थ्रू मग म्हणजे तुम्ही जे मला म्हणताय की जो एकच मार्ग होता की मला जर माझ्यासारखं जगायचं असेल तर मला या समाजाच्या बाहेर जाऊनच जगायला लागेल आणि मग ते कुठेतरी धर्मामध्ये माझ्यासाठी थोडीशी सोय केली असेल तिथे मी जाऊन त्याच्यामध्ये मला जगता येईल. पण व्हॉट वी आर सेइंग इज की आपण ऍक्च्युली जर हे ओपन केले जर अव्हेन्यूज, तर तरी काही लोक असतील जे ज्यांना म्हणजे जे लोक, आय एम नॉट सेइंग की हिजडा घराणा जे जॉईन करतात लोक ते सगळे केवळ म्हणजे व्हॉट कॅन बी सेड इज की ऑप्शन नाहीये दुसरा काही म्हणून हिजडा समाजामध्ये ते जॉईन होतात.
काही लोक असतील ज्यांना हिजरा समाजामध्ये जॉईन व्हायचं असेल फॉर मेनी रिझन्स, कारण आपण त्याच्याकडे सुद्धा इनफॅक्ट सोशिओलॉजिस्ट आज असं म्हणतायत की हिजरा समाजाकडे सुद्धा आपल्याला एक वेगळी फॅमिली परंपरा म्हणून पाहायला लागेल, कारण ऍक्च्युली ही एक वेगळं कल्चरल हे आहे की वेगळ्या प्रकारच्या ह्या फॅमिलीज आहेत. त्यामुळे पीपल मे वॉन्ट टू चूज टू बी पार्ट ऑफ दॅट, बट दे शुड ऑल्सो हॅव ऑप्शन फॉर एज्युकेशन, लाईव्हलीहूड, लाईक यू अँड मी. हॅलो. येस. नमस्कार मॅडम, मी प्रशिक्षक सोनवणे. माझा दोन क्वेश्चन आहे. जसं आपण हिस्ट्रीमध्ये जर गेलो तर आपल्याला आपला जो हिस्ट्री आहे ही शोषण व्यवस्थेची हिस्ट्री आपल्याला दिसते, आणि त्याच्यामध्ये बेसिकली सर्वात जास्त शोषण हे महिलांचं त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि आजही जर आपण पाहिलं तर महिलांचं शोषण प्रचंड प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी होतं. शोषणाचे वेगवेगळे जसे प्रकार पडतात, जाती आधारावर, लिंग आधारावर, समुदाय आधारावर, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकार पडतात शोषणाचे. जसं खैरलांजीची एक घटना झाली, ती किती अविवेकी आक्रस्ताळेपणा तयार व्हावा अशा प्रकारची जी घटना आहे. तर हे जे असे आजही हे जे काही शोषण चालू आहे वेगवेगळ्या प्रकारानुसार, तर याच्यावरती आपल्याला असे कोणते अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस तयार करावे लागतील का, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे, याच्यावरती कुठेतरी लगाम लागला पाहिजे. आणि सेकंड असं आहे की जे तृतीयपंथी ट्रान्सजेंडर आहेत त्यांना आपण माणूस म्हणून ऍक्सेप्ट का करत नाही, ते फॅमिली म्हणून फॅमिलीमध्ये का राहू शकत नाही, त्यांना वेगळं का राहावं लागतं, आणि त्यांच्यामध्ये समाजाने वेगळेपणाची भावना का तयार केलेली, तर याच्यावरती आपण काय करू शकतो? ओके. पहिला प्रश्न खूपच मोठा प्रश्न आहे की काय करता येईल, म्हणजे एवढ्या प्रकारचं म्हणजे एवढ्या एक्स्ट्रीम प्रकारचे तुम्ही खैरलांचीच उदाहरण घेतलं, कास्ट बेस्ड व्हायलन्स किंवा इतर प्रकारचे जे व्हायलन्स घडतात, जेंडर बेस्ड आहे त्याच्यामध्ये, आणि जेंडर आणि कास्ट दोन्हीच त्याच्यामध्ये स्वरूप आहे. काय करता येईल म्हणजे एक उत्तर तुम्हाला माहितीच आहे की लिगली अजून जास्त स्ट्रॉंग लॉज, आणि ते लॉज लोकांपर्यंत म्हणजे कायदे लोकांपर्यंत पोहोचणं, लोकांना वापर त्याचा करता येणं, आणि त्याच्यापासून काहीतरी ऍक्च्युली निर्णय मिळणं, ही खूप लांबलचक प्रक्रिया आहे. पण आय थिंक द सेम थिंग, म्हणजे मी मगाशी स्वाती विधान बरुवाचं उदाहरण घेऊन सांगितलं होतं की ट्रान्सजेंडर लॉच्या बाबतीत सुद्धा हेच म्हणणं आहे की ऍटलिस्ट काहीतरी वचक राहील की जर इफ यू हॅव अ लॉ विच सेज की ट्रान्सजेंडर व्यक्ती वर जर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय झाला तर ती व्यक्ती पोलिसात जाऊन त्याच्याबद्दल तक्रार करू शकेल, त्याला काहीतरी देयर इज सम कॉन्सिक्वेन्स त्याच्यावरती काहीतरी असेल असं. दुसरा प्रश्न जो आहे तो आय थिंक ट्रान्सजेंडर व्यक्ती समाजात का राहू शकत नाही, फॅमिलीत का राहू शकत नाही. मी मगाशी असं म्हटलं तसं की फॅमिलीची धारणाच ती आहे ना की 2 सेक्सेस इक्वल टू 2 जेंडर, त्याच्यामुळे मग फॅमिलीचं स्वरूपच बदलेल जर आपण असं म्हणायला लागलो की आता सध्या जर तुम्ही पाहिलं, आणि हे आता 18 एप्रिल पासून सुप्रीम कोर्ट आता ह्या सेम सेक्स मॅरेज बद्दलचे जे पेटिशन्स आहेत ते आता ऐकायला सुरुवात करणार आहेत. कॉन्स्टिट्युशनल बेंच 18 एप्रिल पासून सुरू करेल. त्याच्यामध्ये सगळ्या आर्ग्युमेंट्स तेच आहेत की फॅमिली जी आहे ही नॅचरल स्त्री पुरुषांची असते, लग्न जे आहे हे नॅचरली हेट्रोसेक्शुअल पुरुष आणि बाईच करू शकतात, हे समाज मान्य आहे, हे धर्माने मान्य आहे, वगैरे वगैरे, हे सगळे जे आर्ग्युमेंट्स आहेत तर तेच आहेत. म्हणजे इनफॅक्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी त्या याचिका ज्या आहेत 15 याचिका आहेत तुम्हाला सांगितलं तसं, त्याच्यामध्ये त्यांचं उत्तर असं आहे की डिक्रिमिनलायझेशन, म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं की आता तू गुन्हेगार नाहीस, होमोसेक्शुअल म्हणून तू ह्या देशात आता गुन्हेगार नाहीयेस, त्याचा अर्थ असा होत नाही की तुला फॅमिली स्वतःची तयार करण्याचा हक्क मिळतो. सो यू आर नॉट अ इक्वल सिटीजन, तू गुन्हेगार नसशील डज नॉट मीन युअर इक्वल सिटीजन. ठीक आहे, असा सध्या रोख दिसतो, म्हणजे जो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने जो रिस्पॉन्स फाईल केलाय त्याच्यामुळे हे बदलेल का, तर हे बदलू शकेल. मला असं वाटतं की हे लिगल स्तरावरती बदलेल, मेडिकल स्तरावरती मी मगाशी तुम्हाला थोडंसं सांगितलं की बदल खूप घडतायत ऍक्च्युली, की म्हणजे इव्हन 5 वर्ष 6 वर्षापूर्वी सुद्धा मी एक जो स्टडी केला होता त्याच्यामध्ये डॉक्टर्स अजून म्हणत होते की नाही ट्रान्सजेंडर लोकांना आपण क्युअर करू शकतो, होमोसेक्शुअल लोकांना क्युअर करू शकतो. आज बरेच निदान मोठ्या शहरांच्या लेवलला जरी त्यांना माहिती आहे की असं त्यांनी जर म्हटलं तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकेल, म्हणून तरी निदान प्रॅक्टिस बदलते, किंवा शक्य आहे की लोकांचे ऍटिट्यूड ऍक्च्युली बदलतात. त्यांना असं वाटतं ऍक्च्युली की तुला जसं जगायचं आहे तसं तुला जगायचा अधिकार असला पाहिजे. मी जर काउन्सिलर आहे किंवा सायकायट्रिस्ट आहे तर माझा रोल असा असला पाहिजे की आय शुड सपोर्ट यू, आय शुड हेल्प यू, तुला जे काही अडचणी येत असतील असं जगण्यामध्ये त्याच्यामध्ये मी तुला मदत करायला हवी. तर असे थोडे थोडे गोष्टी बदलत आहेत. बट मला असं वाटतं की ह्या ज्या सोशल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत मोठमोठ्याल्या, म्हणजे लॉ आहे,
सायन्स आहे, मेडिसिन आहे, एज्युकेशन आहे, ह्या सगळ्या एरियाजमध्ये थोडे 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 बदल आपण हळूहळू धक्का देणं ज्याला म्हणतो तसं देणं आणि बदल करणं आणि ओपन करणं की जास्त लोक इन्क्लूड होऊ शकतील हा प्रयत्न करायला लागेल. कारण इन्क्लुजन हे कायमच असं आहे म्हणजे ना की काही लोकांच्या हातातच दे वॉन्ट टू हॅव होल्ड द पॉवर राईट आणि आपल्याला हळूहळू त्याला एवढं चिप हवे की अजून लोक कसे आत येऊ शकतील याचा आपण प्रयत्न करणं आहे. आणि त्याच्यामध्ये ट्रान्सजेंडर लोक डेफिनेटली म्हणजे आय वुड से की दे आर वन ऑफ द लास्ट टू एंटर है ना. त्यांच्याबद्दल आपण शेवट म्हणजे आपण विचारच नाही करत कारण इतर बाकीचे प्रश्न सुद्धा इतके जास्त महत्वाचे आहेत. So I hope that answers your question. I'm also thinking 1:15, it is 1:15, so what are we thinking? Should we stop now? येस येस मॅडम. Huh? Okay. हो आपण थांबवूया आता. हॅलो. कोणाला काही Okay. प्रश्न आहेत? हा मी 1-2 मिनिटं बोलतो मी फक्त. आवाज येतोय मॅडम? हो सर. हा तर ह्युमन राईट्स हे फक्त स्त्री पुरुषांनाच लागू आहेत का? तर ते ह्युमन राईट्स हे ट्रान्सजेंडरला सुद्धा लागू आहेत. तसं फॅमिलीचे राईट्स आपल्याला आहेत, लग्न करण्याचे राईट्स आपल्याला आहेत, एकत्र राहण्याचे राईट्स आपल्याला आहेत. मग ट्रान्सजेंडरला का असू नये हा एक मोठा विषय आहे. या संदर्भात सर्व समाजाने जागृत राहिलं पाहिजे. त्याची जाणीव जागृती आपण समाजामध्ये पेरली पाहिजे आणि या संदर्भात जर काही लिटरेचर डेव्हलप करता आलं तर ते लिटरेचर त्याचा प्रचार आणि प्रसार आपण करणं आवश्यक आहे जेणेकरून ट्रान्सजेंडर बद्दलची मानसिकता समाजामध्ये बदलू शकते. तर हा एक महत्वाचा विषय आहे आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली तर ट्रान्सजेंडरला मुख्य प्रवाहात आणता येईल असा हा एक विषय आहे. सर्वांनी इंटरॅक्टिव्ह सेशन मध्ये सहभाग घेतला आणि चांगल्या प्रकारे प्रश्न उत्तर झाली आणि मॅडमांनी केतकी मॅडमने चांगल्या प्रकारे त्याची उत्तरं दिली. हा विषय न थांबणार आहे. 1.5-2 तासात हा विषय पूर्ण होणार नाही आणि म्हणून इथं थांबवणं आवश्यक आहे. आपल्याला वेळेची मर्यादा आहे. मी महाविद्यालयाच्या वतीने डॉक्टर केतकी मॅडम यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि पुढील सूत्र सुनीता जगताप मॅडम यांच्याकडे देतो. धन्यवाद सर. मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे समाजकार्य महाविद्यालय आयोजित 2 days इंटरडिसिप्लिनरी नॅशनल सिम्पोजियम ऑन SDG अँड जेंडर डायव्हर्सिटी इन्क्लुजन फॉर डेव्हलपमेंट या विषयावरती जे सिम्पोजियम आयोजित करण्यात आलं होतं त्याच्या पहिल्या टेक्निकल सेशनसाठी उपस्थित असलेले रिसोर्स पर्सन केतकी रानडे मॅडम आणि त्याच सेशनचे चेअरपर्सन डॉक्टर उमेश वाणी सर यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आणि विद्यार्थ्यांना तसेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सदस्यांना मार्गदर्शन केलं. हे मार्गदर्शन करत असताना इंटरनॅशनल लेवलवरती काय आहे, नॅशनल लेवलवरती काय आहे, स्टेट लेवलवरती काय आहे आणि ही कॉन्सेप्ट जी आहे जेंडर डायव्हर्सिटी ही सोशली कशी आहे आणि कल्चरली कशी आहे आणि कायदेव्यवस्थेमध्ये कशा पद्धतीने त्याची मांडणी केलेली आहे हे तुम्ही एक्सप्लेन केलं आणि त्यासोबतच प्रॅक्टिकल आणि थेअरी यांचं इम्प्लिमेंटेशन कशा पद्धतीने केलं जात आहे आणि सोसायटीमध्ये वावरत असताना ॲज अ सोशल वर्कर म्हणून तुम्हाला या कॉन्सेप्ट माहिती असल्या पाहिजेत. या अनुषंगाने आपण जे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल केतकी मॅडमांचे धन्यवाद. आणि ज्या वेळेला फील्डमध्ये आपण जातो आहोत आणि फील्डमध्ये जात असताना त्याचं ॲप्लिकेशन कशा पद्धतीने केलं जातं आहे याबद्दलचं मार्गदर्शन वाणी सरांनी केलं आणि सेशनचं कन्क्लूड केलं. त्याबद्दल मी समाजकार्य महाविद्यालयाच्या वतीने आपल्या दोघांचेही आभार व्यक्त करते या ठिकाणी. धन्यवाद. Now we have 1 hour lunch break. I am request the online participant to join again the same link after 1 hour. Thank you. थँक्यू मॅडम. थँक्यू.